सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामायने कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देह्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं
वातालयेश मनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्ये नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பிரதான ஸ்ரோதாவான ஆஞ்சநேய சுவாமி இடத்துலையும் ஏனைய பக்தர்கள்ட்டையும் ஒரு க்ஷமாபனம் கேட்டு ஆரம்பிக்கணும். நான் பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக வரக்கூடிய ஆட்டோ ஏதோ ஒரு சர்வே பிளாக் பண்ணிவிட்டான்னு சொல்லிவிட்டு 10-15 நிமிஷம் லேட் ஆகிடுது. வழக்கத்தை விட 15 நிமிஷம் லேட் ஆகிடுது. நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த ஆட்டோ வந்து தான் நம்ம வந்தாகணும். வேறு ஆட்டோ புக் பண்ணி வந்தாலும் அதே டைம் தான் ஆக போகுது. ஏன்னா புக் பண்ணி அவன் வரத்துக்கு அதே 10-15 நிமிஷம் ஆகிடும். அப்பப்போ சுவாமி ஞாபகப்படுத்துகிற காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், தேசத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவருடைய சங்கல்பம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு நாம் அடிபிடிஞ்சு போக வேண்டியதுதான். உடனே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் வெங்கடகர மாமாவுக்கு இது மாதிரி லேட் ஆகுது. அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணாரா தெரியாதுங்க. இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டிய முறைக்கு நான் சொல்லிவிட்றேன். பூர்வ சரித்திரத்தில் மகாத்மா பரதன் பண்ண சபதங்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா சபதங்களையும் 4-5 நாளாக பார்த்து விவரமாக ஓரளவுக்கு விவரமாக பார்த்து பூர்த்தி பண்ணிட்டு. இல்லை சில பேருக்கு ஒரு சந்தேகம். நேற்றுக்கு பிரதானமாக மாத்திருபக்தியை தான் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து பார்த்தோம். அபாஸ்ய மாத்ருசுஷ்ரூஷாம் அனர்த்தே சோபதிஷ்டதாம் தீர்க்கபாகுர் மகாவக்ஷாஹ யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. இப்படி சபதம் பண்ணிருக்கானே பரதன். இவன் அம்மாவாக இருக்கக்கூடிய கைகிட்ட கோச்சின்னு வந்தான் கௌசல்ய இடத்துல. அப்போ பரதன் பண்ணது சரியா அப்படின்னு சில பேருக்கு சந்தேகம். அதாவது பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், ரிஷபாவதாரம் பண்ண பிரபு தன் குழந்தைகள் பரதயோகீஸ்வரர் முதலிய 100 குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் பண்ணுறது சொன்னார்.
குருர்ன சஸ்யாத் ஸ்வஜனோ ந சஸ்யாத் பிதா ந சஸ்யாத் ஜனனீ ந சாஸ்யாத் தெய்வம் ந தத்ஸ்யான்ன பதிஷ்ச சஸ்யாத் நமோச்சயேத் யஸ் சமுபேத மிருத்யும். மிருத்யு எதிர்த்தாப்பில் வந்து நிற்கிற பொழுது அந்த மிருத்யுலேருந்து காப்பாற்ற முடியாமல் போகக்கூடிய அப்பா அப்பா இல்லை, அம்மா அம்மா இல்லை, அண்ணா அண்ணா இல்லை, பந்து பந்து இல்லை, குரு குரு இல்லை, தெய்வம் தெய்வம் இல்லை. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் அந்த ஒரு 2 வார்த்தைகள் மாத்திரம் எடுத்துக்கூடாது. குருன்னு சசியாது, குரு குரு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இதை மாத்திரம் எடுத்து அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் யாராவது அந்த காலத்தில் தான் பத்திரிகையில் பாக்ஸில் வரும், இப்போ எப்படியோ தெரியாது, இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடுமோ என்னமோ தெரியாது. சுந்தர்குமார் உபன்யாசத்தில் கேட்டது அது பேரை போட்டுடுவா, நமக்கு வேறு அந்த புண்ணியத்தில் ஒரு பங்கு கிடச்சிடும். அப்பா அப்பா இல்லை, அம்மா அம்மா இல்லை, ஏற்கனவே ஒருத்தரும் மதிக்க மாட்டேங்கிறான். இது மாதிரி பாகவதத்தை ஸ்லோகம் வேறு இருக்குது, வியாசபீடத்துலேருந்து சுந்தர்குமார் வேறு சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னாக்க அவளுக்கு இது பெரிய அதாரிட்டியாக போயிடும். அது அர்த்தம் அப்படி இல்லை. அதாவது குருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை லவலேஷம் கூட குறைக்கப்படாது. அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ அண்ணாவுக்கோ வேறு பெரியவா யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை எதையும் குறைக்காமல் அவள் சொல்லக்கூடியது தர்ம விரோதமாக இருந்தால் அதை மாத்திரம் எடுத்துக்கப்படாதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா தர்மம் எல்லாருக்கும் மேலே சுப்ரீமாக இருக்கக்கூடியது. தர்ம விரோதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வயசுலேயோ ஸ்தானத்துலேயோ பெரியவாளாக இருக்கிறவா சொல்லிவிட்டாளேன்னு அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கப்படாது. பரதன் அதான் பண்ணான். அம்மா அவளத்தை ஒரு மொமெண்டரி எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாளேங்கிறதுனால கொஞ்சம் கடிஞ்சு பேசினார், இல்லைங்கல. ஆனால் பின்னாடி பார்த்தேன்னா சுவாமி போட்ட கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு 14 வருஷமும் பூஜிதாமாமிகாமாதா தத்தம் ராஜ்யமிதம் மம தத்ததாமி புனஸ்துபியம் யதாத்வம் அததா மம. பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் முதல் விஷயமாக சுவாமிகிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறது, நீங்கள் சொன்ன உத்தரவை பரிபாலனை பண்ணிவிட்டேன், அம்மாவை தள்ளினுடுன்னு சொல்ல நான் பூஜை பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன். அதனால் மாதாவிடத்தில் பக்தி, அதே சமயத்தில் மாதா செஞ்ச தப்பான காரியத்துக்கு நான் உடந்தையாக போகக்கூடாது. அதுதான் வாட் இஸ் கால்ட் ரைட்டியஸ் இண்டிக்னேஷன் இன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் அப்பரண்ட், நாட் அப்பரண்ட் பட் வெரி கிளியர் இன்ஜஸ்டிஸ். இன்ஜஸ்டிஸ் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அதை பொறுத்துட்டு பேசாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் அம்மாவை கடிஞ்சு வந்துட்டு இந்த தாயார்கிட்ட கௌசல்யா தாயாரத்தில் பலவிதமான சபதங்கள் எல்லாம் பண்ணாள். அந்த சபதங்களில் ஒரு சபதம் சொல்கிறாருங்க, பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிராமணன் தகுந்த ஆகாரங்கள்லாம் கொடுக்க முடியாமல் போயிடுத்து. அவலுப்த பிரஜாதஸ்ய துஷ்கிருதம் பிராமணஸ்ய யத் ததேதத்தே வியுஜ்யேதா ததேதத்தே பிரயுஜ்யேதா எஸ்யாரியோ அனுமதேகதா. குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு சரியாக போட முடியாமல் அவளுக்கு சத்தான ஆகாரம் உள்ளே போகாமல் உயிரிழக்க முடியாமல் வந்துட்டு, டையிங் ஆஃப் மால் நியூட்ரிஷன். அந்த மாதிரி குழந்தைகளை ரட்சிக்க முடியாமல் ஒரு பிராமணன் போயிட்டான்னா அவலுப்த பிரஜாதஸ்ய துஷ்கிருதம் பிராமணஸ்ய யத். அந்த மாதிரி பாப்பம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு எவன் ஒருத்தன் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு அந்த பாப்பம் வந்து சேரட்டும். அதே மாதிரி இன்னும் பல சபதங்கள், அதெல்லாம் நம்ம 4 நாளில் 5 நாளில் நம்ம கிட்டத்தட்ட எதையுமே விடாமல் தான் கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்லோகம் கூட அந்த 38 ஸ்லோகங்களில் ஒரு ஸ்லோகத்தை கூட விடாமல் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு. பானீய தூஷகே பாபம் ததைவ விஷதாயகே எத்ததேக லப்யேதா எஸ்யார்யோனுமதே கதः. தீர்த்தத்தை அசுத்தம் பண்ணக்கூடியவன், விஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவன், நன்னா குடிக்கக்கூடிய தீர்த்தம் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் தாகத்தோடு ஒருத்தன் வந்து கேட்டான்னா அவனுக்கு இல்லேன்னு சொல்லக்கூடியவன். திரிஷார்த்தே சதிபானி ஏ விப்ரலம்பேன யோஜயன்னு எத் பாபம் தத் சதபதாம் எஸ்யார்யோனுமதே கதः. இது மாதிரி பலவிதமான சபதங்கள்லாம் பண்ணாள். இதை 20 பாட்டுகள் கம்பராமாயணத்தில் அன்றைக்கி 4-5 நாள் முன்னாடி சொல்கிற போது வள்ளலார் பண்ண மனுநதி விருத்தத்தில் தான் பார்த்தோம். கம்பன் 20 பாட்டுகள் சொல்கிறேன், ஒரே ஒரு பாட்டு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். 20 பாட்டுகள் எடுத்து ஆரம்பித்தா இன்னொரு 5-6 நாள் போயிடும், பரதசபதமே போயிடும். நம்ம ராமாயணத்தை 100 நாளில் முடிக்காட்டால் கூட நான் சீதாராம மாமா ஒரு ஆரம்பத்துலேயும் கிட்ட சொல்லிவிட்டேன். உபன்யாசம் ஆரம்பித்து ஒரு சில நாட்களில் கிட்ட சொல்லிவிட்டார். பல பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கா, குறுக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க அவரை,
அப்போ 100 நாள் தாண்டி போனாலும் பரவாயில்லை, குறுக்க வேண்டாம்னு அவர் சொல்லிவிட்டார். எனக்கும் அவருக்கு மாத்திரம்தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்து இன்றைக்கி பப்ளிக்கில் சொல்லிவிட்டேன். அதனால் ரொம்ப நீட்டி போக வேண்டாங்கிறதுனால ஒரு செஷனில் ஒரே சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் முடிச்சிடணுங்கிறதுனால ஒரே ஒரு பாட்டு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேங்க. அரங்கட முயன்றவன் அருளின் நீத்தனன் பிறங்கடை நின்றவன் பிறரை சீரினோகோன் மரங்கடை மண்ணுயிர் கொன்று வாழ்ந்தவன் துறந்த மாதவர்க்கு அருந்துயர் சூழ்ந்துளோன். வியாக்கியானத்தில் என்ன எழுதியிருக்கானக்கு, அந்த வைமுக வியாக்கியானத்தில் பரதன் சபதம் பண்ணுறத ஒரு வியாஜமாக வச்சுண்டு எப்படி வால்மீகி பல தர்மங்களை உபதேசம் பண்ணாரோ அதே மாதிரி கம்பரும் அதே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி பரத சபதம் என்ற கட்டத்தில் பல தர்மங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்க. தர்மத்தை ஒத்தன் தர்மம் செய்யக்கூடிய தர்மத்தை கெடுக்கணும்னு சொல்லலை, கெடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாலே பெரிய பாப்பம். அரங்கெட முயன்றவன் அப்படின்னு இருக்கு. அரங்கெட முயன்றவன் அருளின் நெஞ்சினன், மனசில் கருணையே இல்லை, அருளே இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈவிரக்கம் இல்லாத நெஞ்சோடு இருக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாப்பம் வந்து சேருமோ அதே மாதிரி பிறங்கடை நின்றவன், புறத்தியாருடைய சொத்தை எப்படா அபகரணம் பண்ணான்னு காத்திருந்து வஞ்சகமாக அவருடைய சொத்தில் கை வைக்கக்கூடியவன், ஏமாற்றக்கூடியவன் பிறங்கடை நின்றவன். அதே மாதிரி பிறரை சீரினோன், புறத்தியார் வெள்ளி வெள்ளின்னு விழுந்துருப்போம், சுமூகமான வார்த்தையே இருக்காது அவனுடைய வாக்கில். பிறரை சீரினோன் மரங்கடை மண்ணுயிர் கொன்று வாழ்ந்தவன், உயிர்களையெல்லாம் அழித்து ஹிம்சை பண்ணி அதனால் தான் வாழக்கூடியவன், மாம்சாகாரம் பண்ணக்கூடியவன் அர்த்தம். அது மாத்திரம் இல்லை, துறந்த மாதவர்க்கு அருந்துயரம் சூழ்ந்துளோன். வீடு வாசல் பத்னி குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு துறவியாக இருக்கக்கூடிய சிறந்த தபஸ்விகளுக்கு எவன் ஒருத்தன் துயரத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ, இந்த மாதிரி மகாபாபங்கள் பண்ணவர்களுக்கெல்லாம் எந்த பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ததேக சலபதாம் அப்படின்னு இருக்கு வால்மீகியில். அவன் ஒத்தனே அனுபவிக்கட்டும் இத்தனை பாபத்தையும். இட் இஸ் நாட் பி ஷேர்ட் பிட்வீன் சோ மெனி பீப்புள். ததேக சலபதாம் எஸ்யாரியோ நமதேகதா ஒரு சபதத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்க. அதனால் எந்த பாபி ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு இந்த பாபங்கள்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி விகீனாம் பதிபுத்திராபியாம் கௌசல்யாம் பார்த்திவாத்மஜா ஏவம் ஆஸ்வாசயன்னேவ துக்கார்த்தோ நிபபாதா. 75 இருக்கும் வர சபதம். கடைசியில் முடிகிற சமயத்தில் வரும். 58ஓட சபதம் முடிகிறது. 21லேருந்து 58 வரைக்கும் சபதம். அதுக்கு மேலே ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் தாண்டி 40 இருக்கும். இது நான் புதுசாக ஃபாலோ பண்ணுற வாழ்க்கை சௌரியமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக அப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிறது. துக்கார்த்தோ நிபபாதா, அம்மாவுக்கு கௌசல்யா தேவிக்கு பதி இல்லை, உயிரிழந்து விட்டார் தசரதர். புத்திரனும் காட்டில் இருக்கான். விஹீனாம் பதிபுத்திராபியாம் கௌசல்யாம் பார்த்திவாத்மஜா ஏவம் ஆஸ்வாசயன்னேவ துக்கார்த்தோ நிபபாதா. ஆஸ்வாசப்படுத்தின்று சபதம் பண்ணி மயக்கம் போட்டு கீழ் விழுந்து விட்டாள், மூச்சத்துக்கு விழுந்து விட்டாள் துக்கத்துடைய ஆர்த்தியில். உடனே அந்த குழந்தையை வாரி அணைச்சிட்டு மம துக்கமிதம் புத்திர பூயசமுபஜாயத்தே சபதைகி சபமானோகி பிராணான் உபருணத்சிமேகே. நான் குழந்தையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டேனேன்னு துக்கம் இருந்தது, புருஷனையும் அனுப்பிச்சுட்டேனே துக்கம் இருந்தது. இந்த 2 துக்கத்தையும் 2 பங்கு அதிகமாக பண்ணி கொடுத்து ஒன்றை போய் நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேனேன்னு நினைக்கிற பொழுது நீ திட்டமிட்டு அம்மாவும் பிள்ளையுமா சேர்ந்து திட்டமிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை வாங்கிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு சதியாலோசனை பண்ணிருக்கேடான்னு ஆரம்பத்தில் கேட்டாலும் 75 சர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் சம்பிராப்தம் பதகைகேயா சீக்கிரம் க்ரூரேன கர்மணா இதம் தே ராஜ்யகாமஸ்ய. சம்பிராப்தம், ராஜ்யகாமனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு நீ ஆசைப்பட்ட ராஜ்யம் வந்துட்டே இதம் தே ராஜ்யகாமஸ்ய ராஜ்யம் பிராப்தம் அகண்டகம் சம்பிராப்தம் பதகைகேயா சீக்கிரம் க்ரூரேன கர்மணா. அப்படி நான் ஒன்றை போய் ராஜ்யகாமன்னு ஆசைப்பட்டு ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னேனே, அதை நினைக்கிற போது ஒரு நிஷ்கலங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் மேலே இப்படி ஒரு அபச்சாரத்தை நான் சுமத்தி விட்டுட்டேனே நினைக்கிற போது மமதுக்கமிதம் புத்திர பூயகா சமுபஜாயத்தே. 2 பங்கு அதிகமாக போயிடுது. சபதா சபதைகி சபமானோகி பிராணான் உபருணத்சிமே. நீ மேலே மேலே சபதம் பண்ண எனக்கு மூச்சு திணறது, என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் புரியலை. ஆனால் திஷ்டியா பெரிய பாக்கிய விசேஷத்தால்
திஷ்டியா ந சலிதோ தர்மாத் ஆத்மா தே சகலக்ஷணः சத்தியப்பிரதிஜா. நீ சத்தியப்பிரதிஜனா இருக்க, பகவானுடைய கிருபையால் பெரியவா பண்ண புண்ணியத்தால் உன்னுடைய மனசானது தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்குது, உத்தம லட்சணங்களோடு இருக்குது. ஆத்மாதே சகலக்ஷணா. அதனால் சபமானகா சத்தியம் பண்ணி பிரதிஜை பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் சத்திய பிரதிஜா சதாம் லோகான் அவாப்ஸ்யசீகி. நீ சாதுக்களுடைய லோகத்தை போய் அடைய போகிற. உன்னுடைய பிரதிஜை சத்தியமாக இருக்கிறதுனால சத்தியத்தை ரட்சிக்கக்கூடியவர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட புண்ணியலோகம் காதுன்னு இருக்கோ அப்பேற்பட்ட லோகத்தை நீ அடைய போகிற. திஷ்டியான சரிதோ தர்மாத் ஆத்மா தே சகலக்ஷணः புத்திர சத்திய பிரதிஜோமே சதாம் லோகான் அவாப்ஸ்யசீஹி. இப்படி ஒரு மங்களகரமாக ஒரு முடிவு கொடுத்துருக்கா பாருங்கோ. லாலப்பியமானஸ்ய, திருப்பி திருப்பி கதறி கீழ் விழுந்து அழுது ராத்திரி முழுக்க அந்த காலம் அப்படி தான் போச்சான் பரதனுக்கு. முகுர்முகு நிஸ்வசதஸ்ய தீர்க்கம் சாஹதஸ்ய சோகேன ஜகாமராத்ரிகி. லாலப்பியமானஸ்ய விசேதனஸ்ய முகுர் பிரணஷ்டபூமேகே பதிதஸ்ய பூமு. முகுர்முகு திருப்பி திருப்பி முகுர்முகு பிரஜை இல்லாமல் கீழ் விழுந்து பிறண்டு அழறான். லாலப்பியமானஸ்ய விசேதனஸ்ய பிரணஷ்டபுத்தேகே பதிதஸ்ய பூமு சாதஸ்ய சோகேன ஜகாமராத்ரிகி. முகுர்முகு நிஸ்வசதஸ்ய தீர்க்கம் சாஹதஸ்ய சோகேன ஜகாமராத்ரிகி. முள்ள சமாதானப்படுத்தின்றாள். காற்றால் பொழுது விடிஞ்சு அங்கேருந்து வசிஷ்டர் வந்தார். வசிஷ்டர் வந்து பரதனை சமாதானப்படுத்தி அலம் சோகே அனபத்ரம் தே ராஜபுத்திர மகாயஷா. நீ சோகப்பட்டது வருத்தப்பட்டது அப்பாவை நினச்சிண்டு ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டாரே நினச்சிண்டு வருத்தப்பட்டதெல்லாம் போரும்பா. மேலே உங்கள் அப்பாவுக்கு கடைசி யாத்திரைக்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் தாமதம் இல்லாமல் ஏற்கனவே தைலத்தில் வச்சு ரொம்ப நாள் வச்சாச்சு. நீ அங்கேருந்து கேகே தேசத்துலேருந்து வர மட்டும் தைலத்தில் வச்சாச்சு. இனிமேல் தாமதம் பண்ணக்கூடாது, செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு கூட அனுசரணையாக பல பேர் ஒத்துழைப்புக்காக வந்து சேர தைலத்திலேருந்து சரீரத்தை எடுத்து தர்ம சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணாள். ரொம்ப தாப்பப்பட்டு தாத்த யஸ்மின் யுதிஷ்டோகம் துவயா பிராத்திரு ராகவே தஸ்மின் வனம் பிரபிரஜித்தே சூன்யே தியக்தோஸ்மியகம் துவயா. அது முன்னாடியே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி கதையில் இருக்காள். சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறபோது ராமன் கையில் பரதனுடைய கையை பிடிச்சி கொடுப்பாளாம் தசரதன். ராமா, இந்த பரதனுக்கு ஒன்றை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, நீ தான் பரதனை பார்த்துக்கணும்னு அண்ணா கையில் பிடிச்சி என் கையை கொடுத்தேடே. அந்த அண்ணா காட்டுக்கு போயிட்டாள், நீங்களும் உலகத்தை விட்டு கிளம்பி போயிட்டேன். இப்போ நான் சூன்யமாக போயிட்டேனே, ஒன்றுமில்லாத அநாதனாக போயிட்டேனே. தாத்தயஸ்மின் நிசிஷ்டோகம் त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया. 13 நாட்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களெல்லாம் விதிவித்தாக செஞ்சாள். சத்ருனுடைய சகாயத்தோடு கூட பரதன் செஞ்சு பிதாவுக்கு ஔர்த்வதேகிக்கம்னு பேர். கடைசியில் இந்த சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு பிதர்களோடு சேர்த்து விட்டாள். அதுக்கு மேலே பிரஜைகளெல்லாம் கூடியிருக்காள். கூடி ராஜா இல்லாமல் ரொம்ப நாள் ராஜ்யம் இருக்குது, நீங்கள் ராஜ்யத்தில் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லி பரதனை பிரார்த்திக்க. நான் என்னமா ராஜ்யத்தில் இருக்க முடியும், அண்ணா இருக்க வேண்டிய ராஜ்யம், நான் அந்த ராஜ்யத்தை சொப்னத்தில் கூட நினைக்க முடியுமா, அண்ணா தான் அதுக்கு தகுந்த பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி பரதன் ரொம்ப தீர்மானமாக சொல்ல பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம், உள்ளூர பரம சந்தோஷம். மகாலட்சுமி உங்கள்கிட்ட நிச்சயமாக இருப்பழப்பா, ஏன்னா நீ தர்மத்தை விட்டு கொஞ்சம் கூட வழுவாமல் தீர்மானமாக இருக்க அப்படின்னு சமாதானம் சொன்னால் உடனே ஆட்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு போகக்கூடிய வழிகள்லாம் சுத்தம் பண்ணி அயோத்தி முழுக்க திரண்டு கிளம்ப போகிறது. எங்கெங்கெல்லாம் பாலங்கள் கட்டணுமோ அங்கெல்லாம் பாலங்கள் கட்டி, எங்கெங்கெல்லாம் தீர்த்தம் கிடைக்குமா, பூமிக்கடியிலேயும் தீர்த்தம் கிடைக்குமா கிணறு வெட்டி போகக்கூடிய வழியெல்லாம் எ ஹோல் பாப்புலேஷன் இஸ் ஆன் தி மார்ச். அவளுக்கு வேணுங்கிற சௌரியங்களுக்கு பலவிதமான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அது ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காருங்க. அங்கே வாட்டர் டிவைனர்ஸ், அது மாதிரி இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கிறவா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸு, இது மாதிரி பல பேர் எல்லோரும் அவா காரியத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சுட்டா ராம தரிசனம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் வசிஷ்டர் சதஸை கூட்டினார்.
இவர் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டார். சித்திரக்கூடத்துக்கு போகிறது சித்திரக்கூடம் தெரியாது. காட்டில் எங்கே இருந்தாலும் அண்ணாவை பிடிச்சி அழைச்சின்னு வந்துடணும்னு ஒரே தீர்மானம். வசிஷ்டர் சரஸை கூட்டி பரதனையும் சத்ருகனையும் வர சொன்னாள். வசிஷ்டர் இது மட்டும் பேசினவர்கள் தான் ஜனங்கள், பொது ஜனங்கள். வசிஷ்டர் பரதனை கூப்பிட்டு, ராஜா இல்லாமல் ராஜ்யம் ரொம்ப நாள் இருக்கப்படாது, இத்தனை நாள் இருந்ததே வேறு வழி இல்லாமல் இருந்து கொடுத்து நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கணும், ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே வசிஷ்டர் எல்லா விதத்துலேயும் பெரியவர். அவர் வயசால், தபஸால், வித்தையால், அனுக்கிரக சக்தியால் எல்லாத்துலேயும் பெரியவர். அந்த பெருமை எல்லாத்தையும் ஒரு க்ஷணகாலம் மறந்து இவர் சின்ன யுவா, 24 வயசாக இருந்து பரதனுக்கு. நாம் போய் வசிஷ்ட நின்று எடுத்தாப்புல பேசலாமா? குரு 40 தலைமுறையாக குருவாக வந்திருக்கா. அதெல்லாம் மறந்து போய் பொது சரஸில் வாயை விட்டு அழுது வசிஷ்டரை போய் கிரகணம் பண்ணி கடிஞ்சு பேசினாராம் பரதன். சபாஷ்ப கதையா வாச்சா கதஹம்சஸ்வரோ யுவா விலலாப சபா மத்தியே ஜகர்கேச்ச புரோகிதம். ஜகர்கேச்ச புரோகிதம். அப்படி நீங்கள் பேசக்கூடிய பேச்சா, நீங்கள் எல்லா தர்மங்களும் தெரிஞ்சுவா, நீங்கள் தான் எனக்கு தர்மத்துக்கு வழிகாட்டணும். தர்மத்துக்கு விரோதமாக மூத்தவர் இருக்கிற போது நான் போய் பட்டத்தை ஏற்றுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறேடே, அது சரியாது. 3 உலகினுக்கும் முதல்வனாய் முதல் தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல்கு தர்மமாதலால் சான்றவர் உரைசை தர்மமாதலால் ஈன்றவள் செய்கையின் இழுக்குண்டாகுமோ. எங்கள் அம்மா பண்ணி விட்டாங்கிறதுனால அந்த பாப்பம் வந்து என்னை வந்து சேர்ந்துடுமே, நான் போய் ராஜ்யத்தை ஏற்றுண்டா நீங்கள் யார் வேணால் என்ன வேணால் சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் நான் தீர்மானமாக இருக்கேன், அண்ணா எங்கே இருந்தாலும் அண்ணாவையும் மண்ணையும் அழைச்சின்னு வந்துடணும். சீக்கிரமாக வந்து இங்கே வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும் ராமனுக்கு. எனக்கு இப்போ வேறு லட்சியமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் உள்ளூர சந்தோஷம். ஏன்னா தர்மத்தை விட்டு கொஞ்சம் கூட சலம் இல்லாமல் இருக்கான்னு வர்றதுன்னு. மறுநாள் காத்தால் எழுந்திருந்தார். எழுந்திருந்து ததசமுத்தித கல்யம், சர்க்கத்துடைய ஆரம்பம் முதல் சொல்லுவோம். ததசமுத்தித கல்யம் ஆஸ்தாய ஸ்யந்தனோத்தமு. பெரிய ஒரு தேர்ந்து ஏறி கிளம்பிட்டாலாம். பிரயு பரத சீக்கிரம் ராமதர்ஷனகாங்ஷயா. ராமனை பார்க்கணும்னு ஆசையில் கிளம்பிவிட்டாள். பரதன் பின்னாடி யாரெல்லாம் கிளம்பினாள்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தாடுங்க. நவநாகசகசிராணி கல்பிதானி யதாவிதி அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் இக்ஷ்வாகு குலநந்தனு. 9000 யானைகள். நினச்சி பார்க்க முடியுமா? 30-40 யானை சேர்ந்தாப்புல திருஷூர் பூரம்னு நடக்குங்க. திருஷூர் அது 3 சிவக்ஷேத்திரங்கள் சேர்ந்து திருசிவ பேரூர்னு பேர், பழைய பேர் அதுதான். அங்கே வந்து இந்த தெக்கன்காடு மயிலாதம்னு பெருசாக இருக்கும். வடக்கநாத சந்திக்கு எதிர்த்தாப்பில் பல வருஷங்களுக்கு நிறைய உபன்யாசம் பண்ணிருக்கு. அதனால் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து தெரியும். அங்கே ஒரு 30-40 யானையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டாக்க வேறு ஒன்றுமே இங்கே நிற்கிறதுக்கே இடம் இருக்காது. 9000 யானைகள் பின்னாடி, பரதன் பின்னாடி, இக்ஷ்வாகு குலத்துக்கு பெருமையை தேடி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மகாத்மா பின்னாடி நவநாகசகஸ்ராணி கல்பிதானி யதாவிதி அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் இக்ஷ்வாகு குலநந்தனு. ஷஷ்டீரதசகஸ்ராணி ரதினோ தன்வினः விவிதாயுதாः அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் சத்யசந்தம் அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினோ. மகா யசஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய பரதன் பின்னாடி 60000 குதிரைப்படைகள், 60000 தேர்கள் இதெல்லாம் கிளம்பித்தான். தேர் குதிரை பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய தேரோடு கூட ஷஷ்டி ரதசகஸ்ராணி தன்வினோ விவிதாயுதாக. தேர் பெருமில் போகுமா? தேரில் உள்ள மகாரதிகள்லாம் இருக்கா, அவள் பலவிதமான ஆயுதங்களை கையை வச்சுண்டு அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினம். அதே மாதிரி சதம் சகசிரமஸ்வானாம் ஆரூடானி. ஆரூடானி ஒரு 1,00,000 குதிரைகள் முன்னாடி சொன்னது. 60000 தேர் குதிரைகள். சதம் சகசிரமஸ்வானாம் ஆரூடானி ச ராகவம் அன்வயுகு பரதம் யாந்தம் சத்யசந்தம் ஜிதேந்திரியம். சத்யசந்தனாய் ஜிதேந்திரியனாக இருக்கக்கூடிய பரதன் பின்னாடி ஒரு 1,00,000 குதிரைப்படைகள். அப்படியே குதிரை மேலே அந்த மகாவீரர்கள் எல்லாரும் பின்னாடி தொடர்ந்து கிளம்புறாள். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே யார் கிளம்பினாள் தெரியுமானாள்? முதல்ல கிளம்பினாள் அவள் தான். கைகேயி ச சுமித்ரா ச கௌசல்யா ச யசஸ்வினி.
ராமானயன சங்கிருஷ்டாக யயுகு யாஹானேன பாஸ்வதா. கைகை மனசு மாறி போயிடுது, ஒரே க்ஷணத்தில் மனசு மாறி போயிடுது. நாம் இவ்வளோ பாடுபட்டு ராஜ்யத்தை பரதனுக்காக வாங்கி வச்சோம், அவனும் இது அதர்மம்னு சொல்லி ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறான். நம்ம பிரயத்னங்கள்லாம் நிஷ்பிரயோஜனமாக போயிடுது. கடைசியில் அபக்கியாதி வந்து நின்று தான் மிச்சம்னு சொல்லி மனசு மாறி போய் நாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாபத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணோம், ராமனை திருப்பி அழைச்சின்னு வரணும் என்று சொல்லி கைகேயி முதல்ல கிளம்பினாலாம். கைகேயி ச சுமித்ரா சே கௌசல்யா சே யசஸ்வினி 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரே வாகனத்தை கிளம்பினாலாம். கொஞ்சம் கூட வைமனஸ்யம் இல்லை. அதனால்தான் ராமானேன சங்கிருஷ்டாக யயுகு யாஹானேன பாஸ்வதா மேகஷ்யாமம் மகாபாகும் ஸ்திரசத்வம் திருடவிரதம் கதா திரக்ஷ்யாமகே ராமம் ஜகதசோகநாசனம். எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு எண்ணம், கதா திரக்ஷ்யாமகே அப்படின்னு பகுவச்சனத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாருடைய அபிப்பிராயத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்க. நீலமேக ஷியாமன்னாக இருக்கக்கூடிய ராமனை, மகாபாகுவாக இருக்கக்கூடிய இப்படி ஆஜானுபாகுவாக இருக்கக்கூடிய ராமனை, ஸ்திரசத்துவம் மனசு கொஞ்சம் கூட தர்மத்திலேருந்து விலகாமல் இருக்கக்கூடிய ராமனை, அப்படி மகாபலிஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை நாம் எப்போ பார்க்க போகிறோம் கதா திரக்ஷ்யாமகே ராமம். ராமனை பார்த்துட்டா போதும். ஜெகத சோகநாசனம், உலகத்துடைய சோகத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரபுவாச்சே. ராமனை வெளியில் பார்க்குறது இருக்கட்டும், இந்த வெளியில் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் தேர் ஊர்வலம் ப்ரொசஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ராமன் போது ஊர்வலம் பல இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் சுவாமி ஊர்வலம் வர. நம்ம வெளியில் ராமனவை கொண்டாடுறது, ராமாயணம் கேட்குறதுலாம் உள்ள ராமனை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான். ரதஸ்தம் ராகவம் திருஷ்டுவா புனர்ஜென்ம வித்தியதேன்னு ஒரு வாக்கியம் உண்டு. ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்துட்டா மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாதுன்னு இருக்குது வாக்கியம் இருக்குது. எத்தனையோ 50-60 வருஷமாக ராமநவமி ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்துட்டு இருக்கேனே, ஆனால் நமக்கு ஜென்மா வராது அப்படின்னு தீர்மானமாக சொல்ல முடியல. நமக்கே தெரியுது நாம் ஒன்றும் அந்த ஹையஸ்ட் கோல் பக்கத்தில் போகிறதுங்கிறது நமக்கே தெரியுது. அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு? என்ன அர்த்தம்னா, இந்த கட்டோபனிஷத்தில் சொன்னால் சரீரமே ரதம், உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் தான் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரதி, ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாரதி அவன் தான். ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவச்சா புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மனப்பிரகிரகமேவச்சா இந்திரியாணி ஹயான்யாகு விஷயான்ஸ்தேஷு கோச்சரான். இது கீழே ரொம்ப நாள் முன்னாடி வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் இந்த கட்டோபனிஷத் மந்திரத்தை கோட் பண்ண ஞாபகம் இருக்குது. ஷரீரமே ரதம், உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் தான் அவன் தான் மகாரதி, புத்தி தான் சாரதி, மனசு தான் கடிவாடம். அந்த இந்திரியங்கள் 5 குதிரைகள், இந்திரிய சுகங்கள் தான் அந்த குதிரைகள் போகக்கூடிய பாதையாக இருக்குது. அதனால் ஷரீரமே ரதங்கிறது அந்த கன்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுன்னு விட்டோம்னா, ரதஸ்தம் ராகவம்னு சொன்னால் ஷரீரத்துக்குள்ளே பகவான் கேரத்தி மம ஹிருதயன்னு பாடினார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா. அது மாதிரி ஹிருதயத்தில் ஆத்மாராமனாக பகவான் இருக்கான். நம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ராமனை எவன் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ, ஆத்மாராமனாக தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அவனுக்கு மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ரதஸ்தம் ராகவம் திருஷ்டுவா புனர்ஜென்மன வித்தியதே. இப்படி பரீட்சா அயோத்தி முழுக்க திரண்டு கிளம்புறது. அங்கேருந்து தூரத்துலேருந்து குஹன் பார்த்தான். வால்மீகி ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். குஹபரத சமாகமத்தை ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். வால்மீகி சொன்ன விஷயத்தை முதல்ல சொல்லிவிட்றேன். கம்பனுடைய குஹப்படலங்கிறது, கம்பனுடைய ராமாயணமே ஒரு பெரிய கிளாசிக்கு. இந்த குஹப்படலத்தில் எக்ஸல்ஸ் ஹிம்செல்ஃப், கம்பன் எக்ஸல்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதுக்கு வேறு ஒரு உபமானம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டார். இந்த கம்பனுடைய குஹப்படலம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ அழகு, சொல்லவே முடியாத ஒரு அழகு. முதல்ல வால்மீகி சொன்னதை சொல்லிவிடுவோம். அங்கேருந்து தூரத்துலேருந்து பார்த்தா, அததா சரிதிம் ராமம் பித்ராராஜ்யாத் விவாசிதம் சம்பன்னாம் ஸ்ரீயமன் விச்சன் தஸ்ய ராஜ்யோ மகாத்மனः பரத கைகயீ புத்திரः ஹந்தும் தம் உபகச்சதி. தசரதருடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ராமர் அப்பாவுடைய வாக்குன்னு காட்டு கிளம்பி போயிட்டாள். 14 வருஷம் கழித்து திரும்பி வரணும். அப்படி தானே கைகை 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும் தானே வரம் கேட்டாள். 14 வருஷம் கழித்து திரும்பி வந்தால் அந்த ராஜ்யம் திரும்பி ராமனுக்கு போயிடுமே நினச்சி ரொம்ப விசாலமாக இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யத்தை சம்பத்தை தானே சாஸ்வதமாக அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தாய் 8 அடி பாய்ஞ்சா குட்டி 14 அடி பாயுங்கிற ரீதியில் பலம் சைன்யத்தோடு திறந்து வந்துட்டு இருக்கான் போல் இருக்கு. ராமனை காட்டிலேயே தீர்த்து கட்டி விட்டா பர்மனெண்ட்டாக ராஜ்யம் நம்ம இடத்துல இருக்கும். சம்பன்னாம் ஸ்ரீயமன் விச்சன்னு தஸ்ய ராஜ்யா சுதுர்லபாம் பரத கைகயீ புத்திரः ஹந்தும் தம் உபகச்சதி. ராமனை வதம் பண்ணுறதுக்காக போயின்னு இருக்கான். ஆனால் நாங்கள் தான் இருக்கோமே,
பரதன் தாண்டி நம்மளை தாண்டி போயிடுவானா பார்ப்போம் அப்படின்னு உள்ளூர பரதன் மேலே சந்தேகப்பட்டு இருக்கான் குஹன். அங்கேருந்து சுமந்திர சொன்னார், இந்த சிங்கபேரபுரம் பக்கத்தில் வரும்போது இங்கே குஹன் இருக்க, சுமந்திரர் தானே கொண்டு போய் குஹனோடு சேர்ந்து கங்கைக்கரையில் கொண்டு விட்டுருக்காரோனோ சுவாமியை. அதனால் சுமந்திரருக்கு குஹனை பற்றி தெரியும். இந்த குஹன் இருக்கான் இங்கே நிச்சயமாக. குஹன் ஒரு படி மேலே போயிருக்கான். சுமந்திர கங்கையுடைய வடக்கு கரையிலேயே திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டாள் சுவாமி. கங்கையை தாண்டி தெற்கு கரையில் கொண்டு போய் ராமனை விட்டப்புறம் தான் குஹன் திரும்பி வந்திருக்கான். அங்கே தெற்கு கரையில் விட்டப்புறம் ராமன் எங்கே போயிருக்காங்கிற விவரங்கள்லாம் குஹனுக்கு தெரியறதுக்கு நியாயம் உண்டு. அவனை போய் நாம் கேட்போம். அவனை ஒன்று பார்க்க சொல்கிறேங்கிற இந்த ராயல் புரோட்டோகால் பாருங்கள். என்ன இருந்தாலும் பரதன் ராஜாவாக ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்காமல் போனால் கூட அந்த ராஜ பரம்பரையில் வந்தவன் குஹன் பிரஜைகளில் ஒருவனாக போயிட்டான். அதனால் ராஜா போய் பிரஜையுடைய கிரகத்துக்கு போகிறதுங்கிறது இட் மே பி குட் ஃபோட்டோ ஆப், அது வேறு விஷயம். ஆனால் புரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் பிரஜையை ராஜாட்ட பார்க்குறது தான் முறை. குஹன்கிட்ட சொல்லி உங்களை பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சுமந்திர சொன்னார். சரி அவனை அனுப்பு அப்படின்னு விட்டேன். அவன் வரும்போது ராஜாட்ட வரும்போது வெறுங்கையோடு வரலாமா? ரிக்தகஸ்தேன நோப்பேயாத் ராஜானம் தேவதாம் குரும். ராஜாவிடத்தில் குருவிடத்தில் தேவதா சந்நிதிக்கு போகிற பொழுது வெறுங்கையோடு போகாத. ஸ்திரீகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, கர்ப்பிணி ஸ்திரீகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல விசேஷமாக வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு பழம், ஒரு ஸ்திரீகளுக்கு புஷ்பம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும், கையில் இருக்கணும். வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது. இவர் மாம்ச வகைகள்லாம் கொண்டாடலாம். குஹன் இங்கேருந்து எல்லாம் நிஷாதர்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காள். அதாவது வேட்டையாடக்கூடிய வேடுவர்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. அதெல்லாம் பரதன்ட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனாக சொல்லிவிட்டேன். இது எவ்வளோ தூரம் டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்திருக்கு அந்த மோனார்க்கிங்கிறத இங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓப்பனாக ஒரு பெரிய தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் ராஜஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட போய் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, உங்கள் நடத்தையில் சந்தேகமாக இருக்குது, முகத்து நேரம் சொல்ல முடியுமா? இன்றைக்கி சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. டெமோக்ரஸியில் டைரெக்டாக ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்ட்டையோ சீஃப் மினிஸ்டர்ட்டையோ நீ பண்ணுறது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்கிறதுக்கே கிட்டக்கவே நெருங்க விட மாட்டேன். குஹன் போய் சொல்லியிருக்கான். இயம் ச மகதி சேனா சங்கம் ஜனயதீபமே. நீ வந்ததெல்லாம் சரி, ஆனால் இந்த சைன்யம் பெரிய சைன்யங்கள்லாம் வந்திருக்கே, இந்த சைன்யத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது. ராமனை பார்க்குறதுக்காக வரக்கூடியவருக்கு இவ்வளோ சைன்யம் எதுக்காக லட்சக்கணக்கான படைகள்லாம் வரணும்? சந்தேகத்துக்கு இடமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரதன் டிட் நாட் டேக் அஃபென்ஸ். இதான் புரிஞ்சுக்கணும். அவர் பரம சுத்தமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார். ஆகாஷ இவ நிர்மலகா. ஆகாசத்தை போல கொஞ்சம் கூட கலங்கமே ஒட்டாத புண்ணிய புருஷன் அப்படின்னு. ஆகாஷ இவ நிர்மலகா. இந்த ஆகாஷ இவ நிர்மலகா வால்மீகி பின்னாடி கம்மனுடைய வாக்கில் பார்க்க போகிறோம். மாசடைந்த மெய்யானே. அதாவது மெய்யாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தில் மாத்திரம்தான் மாசு, மனசில் மாசு இல்லை. அதனால் ஆகாஷ இவ நிர்மலகா. நான் ராமன் தான் எனக்கு நான் சகா, எனக்கு பிராதா. அவர் ஜேஷ்டகா பிதுசமோகிமே. எனக்கு அப்பாவுக்குடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜேஷ்ட பிராதா, மூத்த அண்ணா ராமன். என்னை பார்த்து இப்படி சந்தேகப்படப்படாது. ராமனை அழைச்சின்னு வரதுக்காக தான் போகிறேன். அழைச்சின்னு வரதுக்காக போறியா, அழிக்கிறதுக்காக போறியான்னு கேட்டானோன்னு அழைச்சின்னு வரதுக்காக தான் போகிறேன். அது மாதிரி சந்தேகப்படப்படாது. ராமஹா, எனக்கு ராம ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய பிராதா. ஜேஷ்டகா பிதுசமோகிமே ராகவஸ்ரகிமே பிராதா ஜேஷ்டகா பிதுசமோகிமேகே அப்படின்னு ஆறு சொன்ன உடனே சமாதானமாகி குஹன் வாரி அணைச்சிண்டு, ராமன் ரொம்ப வசந்தவன் நான் நினச்சேன், உன்னை பார்க்குற மட்டும். ராமனை பார்க்குற போது ராமன் ரொம்ப வசந்தவன் நான் தெரிஞ்சுது. உன்னை பார்த்தப்புறம் ராமனை விட பன்மடங்கு நீ தான் ரொம்ப வசந்தவன் தெரிஞ்சுடுத்து. தன்யஸ்துவம் நத்வயா துல்யம் பஷ்யாமி ஜகதி ததே அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் தியக்தும் இகேட்சசி. நீ ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவன். தன்யஸ்துவம் நத்வயா துல்யம் பஷ்யாமி ஜெகதி ததே. உலகத்தில் உனக்கு நிகராக வேற ஒருத்தர் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ராமன் காட்டுக்கு போனார்னா அம்மா வரம் கேட்டாள், அப்பா வரம் கொடுத்தார். நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கப்படாதுன்னு யாரும் சொல்லலையே. வதுவில் வந்த ராஜ்யம் நீ கேட்டு வாங்குற. உங்கள் அம்மா உனக்காக வாங்கி வச்சா. வதுவில் வந்த ராஜ்யத்தை வாங்கினா இது ஆதாரமிகமாக இருக்குதுன்னு தியாகம் பண்ணதுனால உன்னுடைய கீர்த்தியானது உலகம் முழுக்க பரவி இருக்க பொழுது லோகான் அனுச்சரிஷ்யதி ஈம் தே சாஸ்வதி கீர்த்தி லோகான் அனுச்சரிஷ்யதி. உன்னுடைய கீர்த்தி சாஸ்வதமாக உலகம் முழுக்க பரவி இருக்க பொழுது அப்படின்னு குஹன் வாக்கால் சொல்கிறேன். ஈம் தே சாஸ்வதி கீர்த்தி லோகான் அனுச்சரிஷ்யதி. இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய வருஷம். பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கதை அப்புறமா வருவோம். இது மட்டும் பார்த்த பாகம் 5 நிமிஷத்தை சொல்லிவிடலாம் வால்மீகியுடைய வாக்கை.
ஆனால் கம்பர் வித் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் எ பொயட், வால்மீகி உள்ளதை உள்ளபடி அப்படியே சொல்லிட்டு போயிட்டேன். கம்பர் கொஞ்சம் அலங்காரம் பண்ண. ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் உத்தமர்களாக ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருந்தாலும் கூட நீ ராமனை அழிக்கிறதுக்காக போறியா அழைக்கிறதுக்காக போறியான்னு கேட்டுவிட்டு அப்புறமா தன்னுடைய இன்னசென்ஸை பரதன் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி நான் உனக்கு நிகராக வேற யாரும் எனக்கு தெரியலேன்னு சொன்னால் அது கோடு ஒரு விரிசல் விழுந்த கண்ணாடி ஆட்டமாக தான், பர்ஃபெக்டாக புது கண்ணாடி ஆட்டமாக இருக்குமா? அந்த ஒரு மனசில் ஒரு தாபம், இப்படி சந்தேகப்பட்டு விட்டானே குகன் அப்படின்னு ஒரு தாபம் பரதனுக்கு இருக்குமோனோ அந்த தாபத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. வெளிப்படையாக சந்தேகப்பட்டான்ங்கிறத சொல்லப்படாது. சந்தேகப்பட்டான் குகன் வாஸ்தவந்தான், ஆனால் வெளியில் பரதன்ட்ட அதை தெரிவித்ததாக கம்பர் சொல்லலை. அவனே மனசுக்குள்ளே ரிசால்வ் இஸ் டவுட்ஸ் ஆன் இஸ் ஓன் வித்தவுட் ரிவீலிங் இட் டு எனிபடி எல்ஸ். ரிவீல் பண்ணியிருக்கான், தன்னுடைய வேடர்கள் தன்னுடைய பிரஜைகள்கிட்ட ரிவீல் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் பரதன்ட்ட போய் ரிவீல் பண்ணலை, தன் மனுஷாரோடு சேர்ந்து தான் கலந்துருக்க. 3 ஸ்டேஜில் இருக்குது குகனுடைய ரியாக்ஷனானது, 3 ஸ்டேஜில் இருக்குது. பரதன் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா பெரிய சைன்யம் வருது, புழுதியானது ஒரு மேகமாட்டமாக கிளம்புறது. இவாளுடைய காலிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய புழுதி மேகமாட்டமாக கிளம்புறது. ஒரே வேகத்தோடு கூட கட்டிய சுரிகையன் கடித்தவாயினன் வெட்டிய மொழியினங்கு விழிக்கண் தீயினங்கு கட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினம் கிட்டியது அமர் என கிளர்ந்த தோழினக. ஒரு உடைவாளை எடுப்பில் சொல்லி வச்சுருக்கான், கண்ணில் அப்படியே நெருப்பு தீப்பொறி பறக்கிறது. வெட்டு ஒன்று துண்டு 2ன்னு பேசக்கூடியவன், உள்ளே ஒன்று வச்சு வெளியில் ஒன்று பேசக்கூடிய அந்த சுற்றி வளைச்சி பேசக்கூடிய சாமர்த்தியம் தான் கிடையாது. வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கண் தீயினன் கொட்டிய துடியினன். ஒரு பெரிய பறையை வச்சுட்டு சப்தம் பண்ணி இந்த பறை மூலமாக எல்லாரையும் அழைக்கிறார். அது பழைய காலத்தில் அப்படி தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்திருக்கு போல் இருக்குது. கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினும் சப்திக்கக்கூடிய ஒரு கொம்பெடுத்து சப்திக்கிறான், சங்கத்தை முழங்குற மாதிரி கொம்பை முழங்கியிருக்கான். கிட்டியது அமர் என கிளர்ந்த தோழின. தோல் 2ஐயும் தட்டினானா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு யுத்தம் பண்ணது எப்படின்னு மறந்து போயிடும் போல் இருக்குது. ஆயுதங்கள்லாம் துருப்பிடிச்சு போயிடும் போல் இருக்குது. யுத்தம் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே நினச்சேன். நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வந்துடுத்து, இந்த பரதனுடைய சைன்யங்களோடு சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துடுத்து. கிட்டியது அமர் என கிளர்ந்த தோழினகன். தன்னுடைய பிரஜைகள் வேடர்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னான், பார்த்தியா அங்கேருந்து யார் வரா பார்த்தியா? அஞ்சனமேனியன் ஆருயிர் நாயகன் ஆடாமே வஞ்சனையால். நம்முடைய நீலமேக சாமன்னா இருக்கக்கூடிய ராமன் ஆட வேண்டிய இடத்துல அவன் ஆடாமல் வஞ்சனையால் ராஜ்யத்தடைஞ்சிருக்கக்கூடியவன் வந்துருக்கான் பார்த்தியா? அஞ்சனமேனியன் ஆருயிர் நாயகன் ஆடாமே வஞ்சனையால் அரசெய்திய மன்னர் வந்தாரே ஹே ஹே. செஞ்சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோகோ. உஞ்சி இவன் போய்விடின் நாய் குகன் என்று என்னை ஏசாரோ. வஞ்சனையால் அரசெய்திய மன்னர் வந்தாரேகே. நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய பானங்கள் வில்லெல்லாம் வரும், சும்மா படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓவியமாக அது. இப்படியே நெருப்பை கக்கக்கூடிய பானங்கள் இல்லையா? தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ. இது போகாமல் இருந்துடுமா? விரோதியை வரம் பண்ணாமல் இருந்துடுமா? உஞ்சி இவன் போய் விடின் நாய் குகன் என்று என்னை ஏசாரோ. நம்ம காவலை மீது ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இந்த பரதனும் அவனுடைய சைன்யங்களையும் போக விட்டுட்டோம்னா என் பிரபு என்ன ராமன் என்ன குறையா நினைக்க மாட்டாரா? இந்த குகன் ஒருத்தன் இருக்கான், நமக்கு அந்த குகனை தாண்டி எந்த விதமான ஆபத்தும் வராதுங்கிற தைரியத்தில் தானே நம்ம நிம்மதியாக போய் காற்றை வாசம் பண்ணலான்னு வந்தோம். நம்ம கைவிட்டுட்டானே, குகன் உபகாரம் பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் கைவிட்டுட்டானேன்னு என்னை குறையா நினைக்க மாட்டானா என் பிரபு? செஞ்சுடர் என்பது தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ. செஞ்சுடர் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ. உயிஞ்சிவன் போய்விடு நாய் குகன் என்று என்னை ஏசாரோகோ. ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்திவர் போவாரோ. வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ. தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல்லொரு சொல்லன்றோ. ஏழமை
வேடன் இறந்திலன் என்று என்னை ஏஷாரோ. இந்த பாட்டுகள் எல்லாமே ஒரு மார்ச்சிங் டியூன் மாதிரி போட்டிருக்கார். கிடுகிடுன்னு யுத்தத்துக்கு தயாராக இருக்கிற மாதிரியே போட்டிருக்கார். சந்தேகப்படலானோ யுத்தத்துக்கு ரத்தம் கொதிக்கிறது, என் ராமனுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்படியாக விட்டுடலாமா? இந்த கங்கை ஒன்று இருக்குது, நேச்சுரல் பேரியர் ஒன்று இருக்குது, ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது, நிறைய அறைகளோடு இருக்குது. ஆழ நெடுந்திரை நிறைய அறைகளோடு இருக்கக்கூடிய ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்து போவாரோ. இந்த நதியை தாண்டி எப்படி போய்டா பார்த்துடுவோம். 9000 யானை வந்திருக்கு. எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே மதகட்டமாக யானை இருக்குது. வேடம்னா யானை. வேட நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாடும். நாம் என்ன அந்த யானையை பார்த்தா பயப்படக்கூடியவாடா? நமக்கு ஒன்றும் இது ஒன்றும் பயம் இல்லை. வேட நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாடோ. என்னை தோழன்னு உனக்கு நான் தோழன், எனக்கு கூட பிறக்காத பிராத்தானின்னு ஆலிங்கனம் பண்ணினானே ராமன். அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு கௌரவம் வேண்டாமா? தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல்லொரு சொல்லன்றோ. ஏழமை வேடன் இறந்திலம் என்று என்னை ஏஷாரோ. இந்த குவன் இருந்து என்னையா பிரயோஜனம்? இந்த சைன்யத்தை முழுக்க விட்டுவிட்டாரே. பரதன் பின்னாடி முதுக குத்துறதுக்காக வந்துட்டுருக்கான். பேசாமல் வந்துட்டானே. இவன் இருந்தாலும் ஒன்று தான், இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான். என் பிரபு நினைக்க மாட்டானா? ஏழமை வேடன் இறந்திலன் என்று என்னை ஏஷாரோ. ஆடு கொடிப்படி சாடி அறத்தவரே ஆடக. வேடு கொடுத்தது இப்பார் எனும் இப்புகழ் மேவீரோகோ. நாடு கொடுத்த என் நாயகனுக்கு இவர் நாம் ஆடும் காடு கொடுக்கிலராகி எடுத்தனர் காணீரோகோ. என்ன பாட்டு பாருங்க, இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ அற்புதமான பாட்டுகள். வேற ஒருத்தர் எழுதியிருக்க முடியாது. கம்பர் தான் எழுதியிருக்க முடியும், வேற ஒருத்தர் எழுதியிருக்க முடியாது. என்ன பாட்டு? இந்த படைகளெல்லாம் அழைச்சிட்டு தாண்டி போயிடுவேனா. ஆடு கொடிப்படை சாடி இவர் எப்படி தாண்டி போகிறார் பார்த்துடுவோம். வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இப்புகழ் மேவீரோ. நாம் மாத்திரம் இந்த ராஜ்யத்தை ராமனுக்காக ரட்சித்து கொடுத்து விட்டோம்னா சரித்திரத்தில் ஒரு சாஸ்வதமான கீர்த்தி ஏற்படும். ராமன் ஆளக்கூடிய ராஜ்யம் வேடர்கள் அவனுக்காக ரட்சித்து கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு சாஸ்வதமான கீர்த்தி ஏற்படும். ஆடு கொடிப்படை சாடி அறத்தவரே ஆள. தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடிய என் பிரபு ராமன் தான் ஆளணும். அறத்தவரே ஆள. வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இப்புகழ் மேவீரோ. நாடை போனால் பொறுத்தும் தம்பிக்காக விட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் என் ராமன். நாடு கொடுத்த எம் நாயகனுக்கு இவர் நாம் ஆடும் காடு கொடுக்கிறராய் எடுத்தனர் காணீரோ. நாடை விட்டு கொடுத்துட்டான் ராமன். அந்த நாடு வந்தது போராதுன்னு சொல்லி நாம் ஆளக்கூடிய காடை முதற்கொண்டு ராமனுக்கு விட்டு வைக்கப்படாது என்று சொல்லி படையெடுத்து வரானே பார்த்தேடா. நாம் ஆடும் காடு கொடுக்கிறராகி எடுத்தனர் காணீரோ. ஆல் ஃபயர் அண்ட் பிரிம்ஸ்டோன் as the phrase goes in English. கொதிக்கிறது ஒரே. இது முதல் ஸ்டேஜ். பரதன் மேலே ஒரே சந்தேகம். எப்படியாவது ராமனுக்கு காப்பாற்றி கொடுக்கணும், பரதனை தாண்டி போகிறதுக்கு விடப்படாது. ஒரேடியாக யுத்தத்துக்கு தயாராக இருக்கார். இவன் இப்படி எல்லாம் பேசின்னு இருக்கிற போது, தன்னுடைய வேடர்களை கூப்பிட்டு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிற போது இவன் இப்படி சந்தேகப்பட்டான்னு தெரியாது பரதனுக்கு. அவன் மாட்டில் இன் இன்னசென்ஸ் அவர் வந்துகிட்டே இருக்கார். அண்ணாவை தேடிட்டு ராமா 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 ராமான்னு ராமநாமத்தோடு வந்துகிட்டே இருக்கார். வந்தால் கொஞ்சம் கிட்டக்க வந்துவிட்டார். கொஞ்சம் கிட்டக்க வந்த உடனே என்ன ஆகிடுது, சந்தேகத்து மேலே ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு. He began to doubt his own doubt. நாம் இவரை போய் சந்தேகப்பட்டோமே, எப்படி இருக்கான் பரதன், எப்படி இருக்கான்? பார்த்தாலே அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ், அவனுடைய செய்கை, அவனுடைய பேச்சு, அவன் வரக்கூடிய தோரணை எப்படி இருக்குது? வர்க்கலையும் உடையானை மகாஷடிந்த மெய்யானைகி நற்கலையில் மதி என்ன நகையிழந்த முகத்தகனைகி கற்கதி அக்கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் விற்கையை நின்று இடை விழ விமுற்று நின்று ஒழிவுதான். இவனும் மரபு கட்டின்னு இருக்கானே. இவன் ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடியவனாக இருந்தால் பீதாம்பரம்னா கட்டின்னு வரணும், பட்டு பீதாம்பரம்னா கட்டின்னு வரணும். வர்க்கதையின் உடையானை அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பினத்துலேருந்து ஹால்ட் இல்லை, எங்கேயுமே ஸ்நானம் இல்லை, சரீரத்தை பற்றி கவலை இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, தீர்த்தபானம் இல்லை. ஒரேடியாக புழுதி, வழியில் இருக்கக்கூடிய புழுதிகள் தான் திரும்பிய நீளப்பட்டிருக்கு. இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. அதான் மகாகவின்னு பேர். ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் எங்கேயாவது ஆம்பிகுவஸாக விடமாட்டேன், ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்கும்.
வர்க்கதையும் உடையானை மாசடைந்த மெய்யானை. மாசடைந்தவன் சொன்னால் அவனுக்கு மனசுலையும் கல்மஷம் இருக்குன்னு ஆகிடும். அப்படி இல்லாமல் மாசடைந்த மெய்யானை, சரீரத்துக்கு மெய்யின்னு பேர். இது ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்காங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். இது மெய் இல்லையா, சரீரம் மெய் இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியாது. இன்டலெக்சுவல் லெவல்லையாவது சம்ஸ்காரம் இருக்கிறவளுக்கு தெரியாது, அனுபூதியில் வருதோ இல்லையோ. ஆனால் சரீரம் சத்தியம் இல்லை, என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கீழே விழப்படுறதுன்னு தெரிகிறது. அதுக்கு போய் மெய்யின்னு வந்துவிட்ட. ஏன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மெய்யாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்குது. அதனால இந்த கண்டெய்னருக்கும் இந்த கண்டெய்னர் ஹாஸ் பிகம் சினானிமஸ் வித் தி கண்டெய்ன்ட். அதான் விஷயம். ஆற்றுல சாஸ்திரம் வந்தார், ஆற்றுல ஏதோ ஒரு சுபகாரியம் வந்த உடனே கேட்காத மிண்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், மாமி கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போடணும்னு கேட்பார். முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் பிடிக்கணும். அந்த அம்மா அங்கேருந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவை கொண்டு வச்சா. இவர் கேட்டது மஞ்சப்பொடி, அந்த அம்மா கொண்டு பிளாஸ்டிக் டப்பா. பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் உள்ள மஞ்சப்பொடி இருக்குது. உள்ள மஞ்சப்பொடி இருக்கிறதுனால அந்த டப்பாவும் மஞ்சப்பொடியும் ரெண்டும் ஒன்றுன்னு ஆகிடுது. நம்ம மஞ்சப்பொடி எங்கே வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாக்க, அங்கே யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக ஆற்றுக்கு வந்திருக்கா, சமைக்கிறதுக்காக யாரோ அம்மா வந்திருக்கா. மஞ்சப்பொடி எங்கே இருக்குது மாமின்னு கேட்டாக்க, அந்த 2வது ஷெல்ஃபில் 3வது டப்பா பாருங்க அப்படிங்கிற ஏதோ ஒன்று சொல்கிறா. அது மாதிரி 3வது டப்பானாக்க மஞ்சப்பொடி தானே கேட்டால் டப்பாவனா சொல்கிறா. அந்த டப்பா வேறு இல்லை, மஞ்சப்பொடி வேறு இல்லை. உள்ளே இருக்கக்கூடிய மஞ்சப்பொடியோட ஐடென்டிக்கலாக போயிடுத்து அந்த டப்பா. அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெய்யான ஆத்மாவோட இந்த சரீரம் ஐடென்டிஃபை ஆனதுனால்தான் இதை மெய்ன்னு சொல்கிற வழக்கம் வந்துடுத்து. அது மாசடைந்த மெய்யானை. சரீரம் ஒரேடியாக அழுக்காக இருக்குது. இது இம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னா, மாசற்றவன் உள்ள மாசிலாமணியாக இருக்கக்கூடியவன். மாசிலாமணின்னு தேவாரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க 12 திருமுறைகளில் பரமேஸ்வரன் மாசிலாமணின்னு நிறைய பேசியிருக்கார். மாசிலாமணின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு தான் பேர். அந்த பரமேஸ்வரன் போல பரதன் பாதுகாசகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அப்புறம் பின்னாடி சொல்கிறேன், பாதுகாப்பட்ட விஷயம் முடிக்கட்டும். அப்புறம் பாதுகாசகம் தனியாக ஒரு நாள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்லும். ஒரு நாள் போகிற அது சாம்பிள். ஏன்னா 1000 ஸ்லோகத்தை போய் சொல்ல முடியுமா? ஒரு நாள் ராத்திரியில் சுவாமி தேசிகன் பண்ணலாம் 1000 ஸ்லோகம். நாம் ஒரு நாளில் சொல்ல முடியுமா? ஒரு 10 ஸ்லோகம் 5 ஸ்லோகம் என்ன முடிக்கிறதோ பார்ப்போம். அது பரமேஸ்வரனை போல கங்காதரஸ்ய காந்திம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார் சுவாமி தேசிகன். பரமேஸ்வரனை போல காந்தியோடு இருந்தார் பரதன்னு சொல்கிறார். இவர் மாசிலாமணியாக இருக்கார். மனசில் கொஞ்சம் கூட மாசை இல்லை. ஆனால் சரீரத்தில் மாத்திரம் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு. அதை ஹைலைட் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னன்னா மனசில் மாசு இல்லைன்னு காட்டுறதுக்காக வர்க்கதையின் உடையானை மாசடைந்த மெய்யானை நற்கதையில் மதியன்ன நகையிழந்த முகத்தகனை. அப்படி தேய்பிரையில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை போல நற்கதையில் மதியன்ன நகையிழந்த முகத்தானை கற்கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான். அவனுடைய துக்கத்தை பார்த்தா கல் முதற்கொண்டு கரைஞ்சி போயிடும் போல் இருக்குது. அப்படி ஒரு துக்கம் அவனுடைய முகத்தை பார்த்தா தெரியுது. கிரேட் மைண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் திங்க் அலைக். ஏன்னா உள்ளேருந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ராம்ப்டர் எப்போதுமே ஒரே பரமாத்மா தானே. எங்கேயோ கிட்டத்தட்ட 800 வருஷம் முன்னாடி அவர் இருந்தவர் கம்பர். ஒரு சுமார் 500 வருஷம் முன்னாடி இங்கிலாண்டில் ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் ஆன் ஆவன், ஆவன்னு ஒரு நதி, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்துக்கு ஸ்ட்ராட்ஃபோர்ட் ஆன் ஆவன்னு பேர். அங்கே தோன்றினவர் ஷேக்ஸ்பியர். ஷேக்ஸ்பியருக்கு கம்பர் படிச்சிருக்கிறது நியாயம் இல்லை. கம்பர் நிச்சயமாக ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி தெரியாது. ஏன்னா கம்பருக்கு அப்புறம் 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்தவர் ஷேக்ஸ்பியர். ஆனால் ஒரே மாதிரி பேசலாம் பாருங்க. அங்கே மார்க் ஆண்டனியோடைய ஃபியூனரல் ஆரேஷனில் ஜூலியஸ் சீசரில், ஐ ஆம் நோ ஆரட்டர் ஆஸ் ப்ரூட்டஸ் இஸ். இஃப் ஐ வர் so, I should move the stones of Rome to rise and mutiny. Immortal words of Shakespeare. கற்கனிய கனிகின்ற துயரானே கண்ணுற்றான், கம்பனுடைய வாக்கு. அந்த மாதிரி தேரெழுந்து உள்ள இருந்த கம்பர் எங்கேயோ இங்கிலாண்டில் இருந்த ஷேக்ஸ்பியர் ஒரே மாதிரி பேசுகிறார். கற்கனிய கனிகின்ற துயரானே கண்ணுற்றான். பார்த்தான் குகன். இந்த பரதனுடைய இந்த கோலத்தை பார்த்த உடனே இடுப்பில் மரபுரி, உடம்பெல்லாம் புழுதி, முகத்தில் ஒரே துக்கமாக இருக்குது. அப்படி அந்த துக்கமானது கல் முதற்கொண்டு உருகும்படியாக செஞ்சிடுமோ அப்படின்னு இருக்குது. கையில் இருக்கக்கூடிய வில் இவன் அறியாமல் கீழே நழுவி கீழே விழுந்துட்டான். விற்கையை நின்று இடை விழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தகன். இது 2வது ஸ்டேஜ். சந்தேகத்துக்கு மேலே சந்தேகப்பட்டார். இப்போ அதுக்குள்ளே இவர் சந்தேகம்லாம் தீர்ந்து போகிறதுக்குள்ளே அட்வான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் பரதன். ரொம்ப கிட்டக்க வந்துட்டான். இப்போ
இப்போ கிட்டக்க வந்த உடனே ஸ்பஷ்டமாக தெரியுது, அவனுடைய ரூபம் ஸ்பஷ்டமாக தெரியுது. இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ். 3வது ஸ்டேஜில் பரம பரத பக்தனாக மாறிவிட்டான் குகன். ராமபக்தனாக இருந்த பரதன், ராமபக்தனாக இருந்த குகன் பரத பக்தனாக மாறிவிட்டான். இவனை போய் நாம் சந்தேகப்பட்டோம். எப்படி இருக்கான்? தம்பியும் நம்பியும் என்ன ஜகனை ஒக்கின்ற அயல் நின்றான் தம்பியையும் ஒக்கின்ற நம்பியும் என்ன ஜகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் தம்பியையும் ஒக்கின்றான். நீலமேக சியாமலனா ராமனும் பரதனும் 2 பேரும் நீலமேக சியாமலன். லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் 2 பேரும் ஒரே மாதிரி கர்ப்பத்திலேருந்து பிறந்தவா. 2 பேரும் ஸ்வர்ண விக்கிரமாட்டமாக இருப்பாள். இவனை பார்த்தா என் ராமனை பார்க்குற மாதிரி இருக்கேன். நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவவேடம் தலை நின்றான் துன்பம் ஒரு முடிவில்லை திசை நோக்கி தொழுகின்ற எம்பெருமான் பின் பிறந்த இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான். நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவவேடம் தலை நின்ற தவக்கோலத்தில் நான் வந்திருக்கான். துன்பம் ஒரு முடிவில்லை. இவனுடைய முகத்தில் இருக்க துக்கம் குறையவே மாட்டேங்கிறது. 2 அடிக்கு ஒரு முறை ராமன் போன பாதையை தேடி 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 திசை நோக்கி தொழுகின்ற ராமன் போன திக்கை பார்த்து நமஸ்காரம் 2 அடிக்கு ஒரு முறை நமஸ்காரம் பண்ணே வரானா. துன்பம் ஒரு முடிவில்லை திசை நோக்கி தொழுகின்ற எம்பெருமான் பின் பிறந்தாரோ இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான். என் பிரபு ராமனுக்கு தம்பியாக பிறந்தவனை போய் சந்தேகப்பட்டேனே. ராமனுக்கு தம்பியாக பிறக்கணும்னா எப்பேற்பட்ட யோகியதை இருக்கணும்? அவர் தப்பு பண்ண முடியுமா? தப்பு பண்ணால் ராமனுக்கு தம்பியாக பிறக்கக்கூடிய பாக்கியம்தான் கிடைக்குமா? இந்த ஒரு வரி போகிறோம். எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்ற தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் குஹா வாஸ் கம்ப்ளீட். யாரோ ஒரு వ్యక్తి ரோடில் போகிறபோது ஒரு கார் வந்து அடிச்சுடுத்து. கீழே விழுந்துட்டால் கால் ஃப்ராக்சர். ஒரு மாதம் கட்டு போட்டு அப்படி இந்த பிளேட் இம்ப்ளான்டேஷன் கட்டு போடுறது தான் பழைய காலம். இந்த புத்தூர் கட்டெல்லாம் இப்போ தான் இந்த பிளேட் இம்ப்ளான்டேஷன் வச்சா குயிக்கராக மொபிலிட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன இருந்தாலும் மூமெண்ட் கிடையாது. ஒரு காலுனா ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. அப்புறம் 1 மாதம் 2 மாதம் ஆச்சு. அப்புறம் ஃபிசியோதெரபிலாம் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் காலுக்கு. நடக்க தான் அதுக்கு தெம்பு வரும் அப்படின்னு டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்கார். தினம் ஒரு வாக் போயிட்டு வாங்க. இவருக்கு வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. பிபி சுகர் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கிறதுனால சாப்பாட்டில் ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. நீங்கள் என்ன வேணால் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுங்க. வாக்கிங் மாத்திரம் தினம் 1 மணி நேரம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இவர் நன்னா சாப்பிட்டுட்டு வேலையே இல்லையா லீவு போட்டுவிட்டு உட்காந்துருக்கார். கொஞ்சம் நன்னா கொழுன்னு எடுத்து சரீரம் சாப்பிட்டுட்டு நன்னா கொழுன்னு எடுத்து ஒரு மாதமாக தீட்சை வேறு வபனம் பண்ணிக்கல. அவர் ராத்திரியே இருக்கார். ஒரு ராத்திரியில் அப்படி டிராஃபிக்கெல்லாம் இருக்காது. முள்ள ஒரு வாக் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு 9 மணிக்கு மேலே அவர் மட்டும் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்கு வேறு. ஏன்னா கால் அவ்வளோ தூரம் இன்னும் ஃபுல் நார்மல் ஸ்டிக்கு வராதுனாலும் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு அவர் மட்டும் போயிட்டுருக்கார். உபன்யாசம் முடிஞ்சு ஒருத்தர் அப்போ தான் திரும்பி போயிட்டுருக்கார். எல்லாம் இமேஜினரி எக்ஸாம்பிள். உடனே யாருன்னு கேட்காதுங்கோ. சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் இமேஜினரி. மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் கன்வேட் இன் அன் இமேஜினரி வே. ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும், ஆனால் டீட்டெயில்ஸ் வில் நாட் பி ரிவீல். இது வந்து அப்சல்யூட்லி இமேஜினரி எக்ஸாம்பிள். உபன்யாசம் முடிஞ்சு யாரோ ஒருத்தர் போயிட்டுருக்கார். அன்றைக்கின்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கூட ஆயிடுத்து இந்த கட்டம் முடியறதுக்கு. இவர் போகக்கூடிய இடம் கொஞ்சம் தனிப்பட்ட முறையில் கொஞ்சம் ஐசோலேட்டடாக இருக்குது. இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்கிற மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டெச்சாக வந்து கொஞ்சம் ஐசோலேட்டடாக இருக்குது. ஏதோ பகவான் மேலே பாரம் போயிட்டுருக்கார். அப்போ லேட்டாக வேறு ஆகிடுத்து.
இருட்டாக இருக்குது, ஸ்ட்ரீட் லைட் வேறு இல்லை. அன்றைக்கின்னு என்ன பண்ணிருக்க, ஏதோ ஒரு டொனேஷன் கொடுக்கணும்னு கேஷாக வேறு ஒரு 5000 ரூபா கையில் கொண்டு இருக்கேன் பாக்கெட்டில். அது கொடுக்க முடியல, அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு காரணம் கொடுக்க முடியல. பாக்கெட்டில் இருக்க கேஷ் அப்படியே இருக்குது. கழுத்தில் ஒரு மெயின் செயின் போட்டுருக்கார், கையில் ஒரு மோதிரம் இருக்குது, ரிஸ்ட் வாட்ச் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது, வேல்யூபிள்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ போகிற போது தினமும் போயின்னு இருக்கார், அவன் மட்டும் அதுக்கு போய் சேர்ந்துடுவார். அன்றைக்கி பார்த்தா எதிர்த்தாப்பில் யாரோ ஒருத்தர் நல்லா வாட்ட சாட்டமாக தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு மீசையெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு கையில் ஒரு பெரிய குண்டாந்தடியும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான். என்னாச்சு தெரியலையே, யார் ரவுடி வரானோ தெரியல, நமக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ தெரியல. உயிருக்கு ஆபத்து வராமல் இருந்தால் 5000 ரூபா போனால் போட்டோம், சொர்ண செயின் போனால் பரவாயில்லை, உயிருக்கு ஆபத்து வராமல் இருந்தால் போகிறோம். அவருக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். ராமாயணத்தில் கேட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம் ஆபதாம் அபகர்த்தாரும் தாதாரும் சர்வசம்பதாம் எல்லாம் ஜெபம் பண்ணிட்டு ராமநாமா சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்கார். அப்படி உள்ளூர அது இந்த ஹார்ட் பீட் கேன் பி ஃபெல்ட் ஃபார் 100 feet away. அந்த மாதிரி படக்குன்னு அடிச்சுக்கிறது ஹார்ட்டு. கொஞ்சம் கிட்டக்கு வந்தார். கொஞ்சம் கிட்டக்கு வந்த உடனே ஏதோ கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கேன். இந்த ரோக்ஸ் கேலரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் வச்சுருப்போம், அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ போட்டு வச்சுருப்போம். கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கேன்னு தோணுச்சு. எதிர்த்தாப்பில் வந்துட்டார், 4 அடி தூரம். படிச்சு பார்த்தா மச்சினம் தான் வாக்கிங் வந்திருக்கார். இந்த பக்கம் அவர் உபன்யாசம் கேட்டுவிட்டு வந்துட்டுருக்கார். அந்த இருட்டில் அவருக்கு தாடி வேலை வச்சுட்டு ஒரு கையில் கம்பையும் எடுத்துகிட்டு வரும்போது தூரத்துலேருந்து பார்த்த உடனே அந்த கருகருன்னு தாடி வேலை இருக்குது, இருட்டாக வேலை இருக்குது, அவர் மச்சினன்னு அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கல. கிட்டக்கு வந்த உடனே நெருங்கின பந்துவாக போயிட்டார். அந்த மாதிரி தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது சந்தேகம், கிட்டக்க வந்த உடனே கொஞ்சம் சந்தேகத்து மேலே சந்தேகம், ரொம்ப கிட்டக்க வந்த உடனே பரம பரத பக்தனாக மாறிவிட்டேன். இது ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யம். புராண இதிகாசங்களில் பார்த்தேன்னாக்க பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணவர்களெல்லாம் பாகவதோத்தமர்கள் சந்திக்கிற மட்டும் பகவத் பக்தர்களாக இருந்திருக்கா. பாகவதோத்தம தரிசனம் ஏற்பட்ட உடனே பாகவத பக்தர்களாக மாறிவிட்டால் பகவத் பக்தி செகண்டரியாக போயிடுச்சு. இதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த பரதனுடைய திருஷ்டாந்தம், குஹனுடைய திருஷ்டாந்தத்தை தவிர 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறேன். ஒன்று ராமாயணத்துலேருந்து, ஒன்று பாகவதத்துலேருந்து. ராமாயணத்தில் பின்னாடி சுந்தராயணத்தில் வரப்போகுது. ராமதூதராக கிளம்பி போனார் ஆஞ்சநேயர். திரும்பி வரும்போது என்ன பண்ணிவிட்டார், சீத தூதனாக வந்துவிட்டார். இங்கேருந்து ததோ மயா வாக்பிரதீன பாஷினா சிவாபிரிஷ்டாபிரபிப்பிரசாதிதா ஜகாம சாந்திம் மம மைதிலாத்மஜா தவாபி சோகேன ததாபிபீடிதாக. மம மைதிலாத்மஜா, எங்கம்மா சீதைங்கிறார். இவர் போனது ராமதூதனா, உங்கள் தர்மபத்னின்னு சொன்னால் சரி, எங்கம்மா சீதைன்னு சீதை இடத்துல அப்படி சுவாதீனம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டார். ராமபக்தராக போனவர் சீதா பக்தராக திரும்பி வந்துவிட்டார். இது ராமாயணத்தில். பாகவதத்தில் பகவான் உத்தவரை பிரேஷனம் பண்ணார். கோபஸ்திரிகள்லாம் என்னை விட்டு விரகதாபம் தாங்க முடியாமல் தவிச்சுன்னு இருக்கா. அவளுக்கு போய் வாஸ்தவத்திலேயே மனசால் நான் அவளை விட்டு பிரிக்கலை, சரீரம் தான் பிரிஞ்சிருக்கு, நீ போய் சொல்லிட்டுவான்னு அனுப்பிச்சார். அங்கேருந்து போயிட்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணிவிட்டார், இவர் வாஸ்தவமாக எப்போது எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் பகவானுக்கு தான் முதல் நமஸ்காரம் பண்ணுற வழக்கம். இந்த கோபஸ்திரிகளை பார்த்துட்டு வந்த உடனே உத்தவர் சுவாமிக்கு முதல் நமஸ்காரம் பண்ணலை, கோபஸ்திரிகளுக்கு முதல் நமஸ்காரம் விட்டார். ஏவம் பக்தி சகல புவனே நேக்ஷிதான ஸ்ருதாவா கிம் சாஸ்திரௌகைஹி கிமிக தபசா கோபிகாபியோ நமோஸ்து. இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி கண்ணால் பார்த்தது கிடையாது உலகத்தில். இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருக்க முடியும்னு காதால் கூட கேட்டது கிடையாது. இன்னும் சாஸ்திரங்களும் வேதத்தையும் புராணத்தையும் வாசித்து என்ன பிரயோஜனம்? இந்த கோபஸ்திரிகள் நமஸ்காரம் பண்ணால் அத்தனை பலனும் சேர்ந்து கிடைச்சிடும். நிறைய சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசித்தா என்ன பிரயோஜனமோ அந்த பிரயோஜனமெல்லாம் பகவானுடைய சரணத்தில் பக்தி பண்ணுறது தான். அந்த பக்தி இவாளுடைய கிருப்பையால் கிடைச்சிடும். கோபிகாபியோ நமோஸ்துன்னுட்டார். அதனால் கிருஷ்ண பக்தராக போனவர் கோபிகா பக்தராக திரும்பி வந்துவிட்டார். உத்தவர் திரும்பி வந்துவிட்டார். இது பல இடங்களில் பார்க்க முடியும். பகவானுடைய பெருமையை விட பாகவதோத்தமனுடைய பெருமை வசத்திங்கிறத ஹரிபக்தி சுதோதிகம்னு ஒரு கிரந்தம், நாரத புராணத்துடைய சாரம். அதில் சொல்கிற போது மன்யே பகவதாபி மான்யா பாகவதா ஸ்மிருதா கிமிக்ஷோஹோ அஸ்தி மகாத்மியம் சர்க்கரா சகதேஷு இவாக. ஒரு பக்கத்தில் கையில் கரும்பு, ஒரு பக்கத்தில் கல்கண்டு இருக்குது. திதிப்பு அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னு கேட்டார். கரும்புலேருந்து திதிப்பு வருது, சிரமப்பட வேண்டியிருக்கு. பல்லு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், 18 வயசு 20 வயசாக இருக்கணும். அதோட கொஞ்சம் யுத்தம் பண்ணி தான் அந்த ரசத்தை உள்ளே இறக்கி ஆகணும். இந்த கல்கண்டுனாக்க 90 வயசு தாத்தா ஒரு பல்லு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாயில் போட்டுனா தானாக அந்த மதுர ரசம் மாத்திரம் இறங்குறது. இந்த கரும்புலேருந்து மாதுரியத்தை கிரகிச்சா சக்கையை துப்புறதுக்காவது எழுந்து வெளியில் போயாகணும்.
இந்த கல்கண்டில் சக்கைக்கே தொப்புறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே பேசாமல் உட்காந்துருக்கலாம், அது மட்டும் உள்ள கரைஞ்சி உள்ள மாதுரியம் உள்ளே போய்டுறது. பகவானுடைய அனுகிரகங்கிறது கரும்புலேருந்து வரக்கூடிய மாதுரியம் மாதிரி, பாகவதோத்தமனுடைய அனுகிரகங்கிறது கல்கண்டாட்டமாக வாயில் போட்டுட்டா கரையிறது, பல் இருக்கிறவா பல் இல்லாதவா எல்லாரும் சாப்பிடலாம். அது மாதிரி பாகவதோத்தமனுடைய அனுகிரகம் உனக்கு சக்தி இருந்தாலும் சக்தி இல்லாமல் போனாலும் தானாக ஈஸியாக கிடச்சிடுங்கிறத ஹரிபித்து சுதோஷத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கேன். இதை எங்கள் குக படலத்தில் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டிவிட்டேன். உடனே பரதன் வந்த உடனே மனசுக்குள்ளேயே ரிசால்வ் ஆகிட்டேன். பரதனை பார்த்து உன்னுடைய சேனையானது எனக்கு சங்கையை ஏற்படுத்துன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பார்த்த உடனே வாரி அணைச்சி விட்டான் குகன். நான் ராமன் ரொம்ப பெரியவன் நினச்சேன், ஆனால் உன்னை பார்த்தப்பன்னு தான் தெரியுது. ஒரு தங்க திராஷ் எடுத்து அந்த திராஷுடைய ஒரு தட்டில் ராமனுடைய பெருமையை போல் ஒரு 1000 பெருமை, ராமனுடைய குணங்களை போல் 1000 குணங்கள் ஒரு தட்டில் அடுக்கி, இன்னொரு தட்டில் ஒரே ஒரு பரதனுடைய குணத்தை மாத்திரம் அந்த பெருமையை மாத்திரம் வச்சா, ஒரே ஒரு பெருமை பரதனுடைய பெருமை தான் கனம் ஜாஸ்தியாக அந்த தட்டு தான் கீழே இறங்கியிருக்கும். ஏன்னா தாயார் வாங்கி கொடுத்த ராஜ்யம் அது அதார்மிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வாழ்ந்தான்னு சொல்லி முகத்திலேயே அந்த துக்கம். இது வெளியில் யாருக்காகவும் வேஷம் போடுறது இல்லை, உள்ளே இருக்கக்கூடிய அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிகிறது, துக்கம் தெரிகிறது. உன்னை பார்க்குற போது 1000 ராமர்கள் உனக்கு நிகராக ஆக மாட்டாள். தாயுரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை தீவினை என்று நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி போயினை என்ற போது புகழி நோய் தன்மை கண்டார். 1000 ராமர் நின்கேள் ஆவரோ தெரியும் நம்ம, 1000 ராமர் நின்கேள் ஆவரோ தெரியும் நம்ம. இது அயோத்தியா காண்டம். யுத்த காண்டத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி பரதனுக்கு முதல்ல தகவல் கொடுக்கறதுக்காக வர, சுவாமி பின்னாடியே வரப்போகிறார். அங்கே பரதனை பற்றி சொல்கிற போது கௌசல்ய வாக்கார சொன்னாள், இங்கே குகன் வாக்கார 1000 ராமர் நின்கேள் ஆவரோ தெரியும் நம்ம. யுத்த காண்டத்தில் கௌசல்ய வாக்கார எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகாவரோ புண்ணியம் என்னும் நின்னுயிர் போயினால் மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ. எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகாவரோகோ. கோடி ராமர்கள் சேர்த்தா கூட உன்னுடைய பெருமைக்கு ஈடாகாதே அப்படின்னு விட்டார். என்னாச்சு, 14 வருஷத்தில் 1000 ராமர்களுக்கு துல்லியமாக இருந்த பரதம் அவன் ஒரு கோடி ராமர்களுக்கு துல்லியமாக போயிட்டான். கோடி ராமர்களையும் மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு பெருமையாக போயிடுத்து 14 வருஷத்தில். சிஏஜிஆர் கால்குலேட் பண்ணிங்கோ, அது எங்கேயோ போகும். அது ஒன்றும் இந்த நமக்கு தெரிஞ்ச க்ரோத் ரேட்டெல்லாம் இல்லை, எங்கேயோ தாண்டி போயிடுது. ஏன்னா 1000க்கும் கோடிக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்களே. 1000க்கும் கோடிக்கும் 10,000 பங்கு 10,000x. ஏன்னா 1000 × 100 லட்சம், அப்புறம் லட்சம் × 100 கோடி, 100 × 100 10,000, 10,000x, 10,000 thousands, அதுதான் ஒரு கோடி. 10,000 பங்கு ஏறி பேருக்கு 14 வருஷத்தில். அப்படின்னாக்க ஆனுவல் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இன் இஸ் கிரேட்னஸ், க்ரோத் ரேட் இன் கிரேட்னஸ், நாட் இன் எக்கனாமிக்கல் டேர்ம்ஸ். அது எக்கனாமிக்கல் டேர்ம்ஸில் 10 பங்கு ஆச்சுன்னு இருக்குது, ஸ்லோகம் இருக்குது. இந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு முதல் சர்க்கத்தில் பூர்த்தியில் சர்வம் தசகுணம் கிருதம். அதாவது இன் ரியல் டேர்ம்ஸ் there has been a 1000% increase in the state of the finances of Ayodhya, 1000% increase in real terms over 14 years. அதுவே ரொம்ப பிரமாதமாக சிஏஜிஆர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80% மேலே ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் வருது. எந்த எக்கானமியும் நினச்சே பார்க்க முடியாது, ராமாயணத்தில் மாத்திரம்தான் பார்க்க முடியும். 80%, 8% வந்தாலே பெருசாக இருக்குது. 80% ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் நினச்சி பார்க்க முடியாது. இது இந்த பெருமை என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க 10,000 பங்கு கூடி போயிடுத்து 14 வருஷத்தில். என்ன காரணம்னா இந்த பாதுகைக்கு பண்ண ஆராதனம், பாதுகா ஆராதனத்துடைய பிரபாவம் 10,000 பங்கு பெருமையை கூட்டி விட்டுடுத்து. இது சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கார் கம்பர். இந்த ஒரு பாட்டு 1000 ராமர் நின்கேள் ஆவரோ தெரியுங்கம்மா, பின்னாடி கோடி ராமர்கள் நின்று அண்ணல் நின்று அருளுக்கு அருகாவரோ. இந்த 2 பாட்டையும் சேர்த்து யூ மஸ்ட் சீ இட் இன் கன்ஜங்ஷன், அப்போ தான் புரியும். இப்படி வாரி அணைச்சின்றாள் குகன். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அழைச்சின்னு போய் தங்கறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து ராத்திரி முழுக்க அங்கே தூங்கலை. குகனும் தூங்கலை, பரதனும் தூங்கலை. ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः பரதாய அப்பிரமேயாய குஹோ ககனகோச்சரः. ராத்திரி முழுக்க பேசினாலாம். 86 என்னமோ 86 நினைக்கிறேன். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம்
லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனஹ. முதல் ஸ்லோகம், அந்த சர்க்கத்தில் முதல் ஸ்லோகம் 85 86 இருக்கும். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனஹ பரதாய அப்பிரமேயாய குஹோ ககனகோச்சரஹ. யாரை பற்றி பேசினான்னா லக்ஷ்மணனுடைய பெருமை எடுத்து பரதனுக்கு சொன்னாராம் குஹன். இதுக்கு ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காள். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஈட்டு வியாக்கியானத்தில் ரொம்ப அழகாக பண்ணிருக்காள். பரதன் எப்பேற்பட்டவனால் பரதாய அப்பிரமேயாய, ஈடு இணை சொல்ல முடியாத பரதனுக்கு லக்ஷ்மணன் மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுடைய பெருமையை குஹன் எடுத்து சொல்கிறார். இது எது போல தெரியுமோனால், ஒரு நதியின் பெருமையை கடலுக்கு எடுத்து உரைக்குமா போலே அப்படின்னு வியாக்கியானம். நதியுடைய பெருமையை போய் சமுத்திரத்தை சொல்லாமா, சமுத்திரத்தில் தானே போய் சேர்றது இந்த நதி. அது இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னாள். அது சொன்னவர் யார் அப்படின்னாக்க குஹன். பிறந்தத்துலேருந்தே கூட இருந்திருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கும் பரதனுக்கும் பிறந்தத்துலேருந்து பாந்தவியம், 24 வருஷம் கூட வளர்ந்துருக்கா. அப்படி இருக்கக்கூடிய பரதன்ட்ட போய் லக்ஷ்மணனுடைய பெருமையை சொன்னவர் ஒரு நாள் ராத்திரி லக்ஷ்மணனோடு சேர்ந்து பழகி இருக்கக்கூடிய குஹன் சொன்னது எப்படி இருந்ததுனால், பிறந்தாத்து பெருமையை உடன் பிறந்தானுக்கு எடுத்து உரைக்குமா போலே அப்படின்னு வியாக்கியானம், ஈட்டு வியாக்கியானம். ஒரு 10 வருஷம் வித்தியாசம், அண்ணாவுக்கும் தங்கைக்கும் 10 வயசு வித்தியாசம். பிறந்தாத்தில் போய் ஒரு 10 நாள் இருந்துட்டு வரலான்னு போனால் போய் இறங்கியிருக்கா, காபி கீபி சாப்பிட்டா. நம்ம அப்பா அம்மா பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு ஆரம்பித்து அண்ணாவுக்கே தங்க இந்த பரம்பரையுடைய பெருமையை சொல்ல ஆரம்பித்தா, அது என்ன கொஞ்சம் கூட பொருத்தமா இல்லையே. 10 வருஷம் முன்னாடி அவர் அப்பா பார்த்துருக்கார், அம்மாவை பார்த்துருக்கார், அந்த குடும்பத்திலேயே அவர் தான் இருந்திருக்கார். இவன் நடுவில் போய் கல்யாணமாகி வேறு குடும்பத்துக்கு போயிட்டா. சும்மா 10 நாள் இருந்துட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கா பிறந்தாத்துக்கு. அப்படி பிறந்தாத்து பெருமையை உடன் பிறந்தானுக்கு எடுத்து உரைக்குமா போல குஹோ ககனகோச்சரஹா. எங்கேயோ காட்டில் இருக்கக்கூடிய குஹன் அயோத்தியிலேயே பிறந்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய பிராத்தாக்கள், அவளுக்கு ஒரு பிராத்தாவுடைய பெருமை இன்னொரு பிராத்தாவுக்கு எடுத்து சொல்கிறாள். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம். இதுவும் நிறைய பேரலல்ஸ் இருக்குது. அதாவது 2 பக்தர்கள் சேர்ந்தா ஒன்றும் பகவானை பற்றி பேசுவாள், இல்லை பாகவதோத்தமருடைய பெருமையை பற்றி பேசுவாள். அது ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். பாகவதான தூஷணம் எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்கள் புராணங்களில் இதிகாசங்களில் பாருங்கோ, பாகவதோத்தமருடைய பெருமையை தான் பேசியிருக்கார். இங்கே முன்னாடி ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் 46ஆவது சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டத்தில். அங்கே ராமர் கொஞ்சம் படுத்துக்கிற மாதிரி படுத்துக்கிட்டு இருக்கார் சீதையோட. இங்கே லக்ஷ்மணன் எடுத்து சுமந்திரருக்கு ராமருடைய குணங்களை எல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணாண்டு இருக்குது. அங்கே வந்து கதகாமாச சூதாய ராமஸ்ய விவிதான் குணான் அப்படின்னு 46ஆவது சர்க்கத்தில் இன்னும் பகவானை பற்றி பேசுவா. இல்லை இங்கே பாகவதோத்தமனை பற்றி, லக்ஷ்மணனை பற்றி, ஒரு பாகவதோத்தமனை பற்றி இன்னொரு பாகவதோத்தமனுக்கு சொன்னது இன்னொரு பாகவதோத்தமன். அதனால் கேட்டது ஒரு பாகவதோத்தமன், சொன்னப்பட்டது ஒரு பாகவதோத்தமன், சொன்னவன் ஒரு பாகவதோத்தமன். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனஹா. இதே மாதிரி தான் அங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யமுனக்கரையில் விதுரர் பார்த்து எப்படியா சந்தேகத்தை சொல்லணும்னு உத்தவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. விதுரரும் உத்தவரும் யமுனக்கரையில் சந்திச்சுட்டாள். இப்போ பகவான் அப்போ தான் வைகுண்டம் கிளம்பி போயிருக்காள். பகவான் எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டால் அவருக்கு நெஞ்சு அடைச்சின்னு வருது, துக்கம் வாயில் வார்த்தை வர மாட்டேங்கிறது உத்தவருக்கு. அந்த பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய துக்கம் ஒரு பெரிய சமுத்திர மட்டமாக இருக்குது. அந்த சமுத்திரத்தை தாண்டறதுக்கு ஒரே ஒரு படகு பகவானுடைய குணங்கள். அந்த குணங்களையெல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணி ஒரு நாள் ராத்திரி முழுக்க ஒரு 9 மணி நேர காலம் ஒரு நொடி பொழுதை போல், சொடக்கு போடக்கூடிய காலத்தை போல், ஒரு க்ஷணத்தை போல் ஓடி போயிடுத்தினாள். பிரம்மனிஷ்டாள் வாக்கால் சொல்லும்போது இதிசக விதுரேன விஸ்வமூர்த்தேகே குணகதையா சுதயா பிளாவிதோரு தாபகா க்ஷணமிவ புலினே யமஸ்வசுஸ்தாம் சமுஷித ஔபகவிகி நிஷாம் ததோகாத்து. பகவானுடைய குணங்களை பேசுகிற போது, பாகவதத்தினோட குணங்களை பேசுகிற போது ஒரு க்ஷணத்தை போல், பெரிய காலமானது ஒரு க்ஷணத்தை போல் ஓடி போயிடும். ஆச்சக்ஷேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனஹ பரதாய அப்பிரமேயாய குஹோ ககனகோச்சரஹ. காட்டினாள். இங்கே தான் சுவாமி சீதையோட படுத்துட்டார். சீதை படுத்துட்ட இடத்துல ஆபரணங்கள்லேருந்து சின்ன திவிதையாக ஒரு திரப்சம், அந்த ஸ்வர்ணமாக வந்து கீழே விழுந்திருக்கான். மஞ்சே சாபரணா சுப்தா. பரணம் சொல்கிற ஆபரணத்தோடு தூங்கிட்டா அப்படி இருக்கு மஞ்சி. அங்கேருந்து ஸ்வர்ண பிந்துக்கள் அப்படி தெரித்து விழுந்திருக்கு, கீழே இருக்குது. அப்படியே வச்சுருக்கார், அதை ஒன்றும் எடுக்கலை.
நாம் இருந்தால் உடனே சொர்ண பிம்பு எடுத்தாக்க ஒரு 1000 ரூபா 1000 ரூபா கிடைக்குமே, அதை போய் ஏதாவது விட்டுவிடலாமே நினைப்போம். அது அப்படியே இருக்குது. மன்னியே சாபரணா சுத்தா, ஆபரணத்தோடு தூங்கியிருக்கா போல் இருக்குது சீதை. இந்த இடத்துல 3வது ஒரு படுக்கை, இலைகளால் ஒரு படுக்கை. இயம் தாத்த சுகாஷையா ஸ்வதர்த்தமுபகல்பிதா பிரத்யாஸ்வசி சேஷ்வாஸ்யாம் ராஜபுத்திர பரந்தபா. லக்ஷ்மணன் பார்த்து சொன்னேன், இந்த படுக்கை 3வது படுக்கை உங்களுக்காக தான் போட்டிருக்கு. சௌக்கியமாக நீங்கள் படுத்துக்கணும், கொஞ்சம் விசிராந்தி படிக்கணும்னு சொன்னேன். கவலைப்படாதுங்கோ, ராமனுக்கு ஆபத்து வந்துடுமோன்னு கவலைப்படாதுங்கோ. அகம் பிரியசகம் ராமம் ஷயானம் சகசீதயா ரக்ஷிஷ்யாமி தனுஷ்பாணிஹி சர்வைஸ்வைஹி ஞாதிபிஸ் சக. 86வது சர்க்கம். ரக்ஷிஷ்யாமி தனுஷ்பாணிஹி சர்வைஸ்வைஹி ஞாதிபிஸ் சக. இது ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய முன்னாடி பல ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வரபட்டியமாக ரிப்பீட் ஆகுது. இங்கே ஒரு 4-5 ஸ்லோகங்கள் ரிப்பீட் ஆகுது. வால்மீகி சொல்லிக்கிறதுனால நாம் அதை பார்க்க வேண்டியதுதான். நானே வித்துங்கையுமா இருந்து படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பிரிய சகாபாக இருக்கக்கூடிய ராமனையும் சீதையும் நானே இங்கேருந்து ரட்சிக்கிறேன், கவலைப்படாதே லக்ஷ்மணா அப்படின்னு நான் லக்ஷ்மணனுக்கு சொன்னேன். அது மாத்திரமில்லை, எஸ்ய பிரசாதாதாசம்சே, ஒரு பெரிய கீர்த்தியானது இந்த உலகத்தில் பகவானுடைய ராமனுடைய கிருப்பையால் கிடச்சிருக்கு. லோகேஸ்மின்னு பெரிய மகத்யஷா, எஸ்ய பிரசாதாதாசம்சே லோகேஸ்மின் து மகத்யஷா தர்மாவாப்திஞ்ச விபுலாம் அர்த்தாவாப்திஞ்ச கேவலாம். நிறைய தர்மங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு, பணத்துக்கு பணம் கிடச்சிருக்கு, எல்லாம் பகவானுடைய கிருப்பையால் கிடச்சிருக்கு. நமே அவிதித்தம் கிஞ்சித் வனேஸ்மின் சரதஸ்ஸஹ சதுரங்கம் எபிபலம் பிரசகேம சதாயுதி. இந்த காட்டில் எனக்கு தெரியாத இடமே கிடையாது. 4 விதமான படைகள், தேர்ப்படை, யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படை, 4 விதமான படைகள் எதிர்த்து வந்தாலும் தாங்கக்கூடிய சக்தி, அந்த அவ்வளவையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சக்தி எங்களுக்கு இருக்குது. நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம், என்னுடைய பந்துக்களோடு சேர்ந்து ராமனையும் சீதையும் நாங்கள் ரட்சிக்கிறோம், நீங்கள் படுத்துங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ என்ன சொன்னார் தெரியுமா? இத்யஸ்மாபிருக்தேன லக்ஷ்மணேன மகாத்மனா அனுநீதா வயம் சர்வே தர்மமேவானுபஷ்யதா. தர்மத்தில் மாத்திரம் நாட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் எங்களுக்கெல்லாம் சமாதானம் சொன்னால், அனுநீதா வயம் சர்வே தர்மமேவானுபஷ்யதா. யோ மந்திர தபசா லப்தா, முன்னாடி சொல்கிற போது யோ மந்திர தபசா லப்தா, இங்கே அது 51வது சொல்கிறோம் ஞாபகம். யோ மந்திர தபசா லப்தா, இங்கே மகதா தபசா லப்தா விவிதைஷ்ச பரிஸ்ரமைஹி. ரொம்ப தபஸ் பண்ணி ரொம்ப சிரமப்பட்டு என் ராமனை குழந்தைய அடைஞ்சார் எங்கள் அப்பா. அப்பேற்பட்ட பிரபு கீழே பூமியில் படுத்துட்டு இருக்கிறபோது எனக்கு தூக்கம் வருமா, உயிர் வாழணும்னு தோணுமா, சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு தோணுமா? கதம் தா சரதௌ பூமௌ ஷயானே சகசீதையாக சக்கியா நித்ரா மயா லப்தும் ஜீவிதம் வா சுகானிச்ச. அதே மாதிரி மகதா தபசா லப்தா விவிதைஷ்ச பரிஸ்ரமைஹி தம் பஷ்ய குகசம் விஷ்டம் திருணேஷு சகசீதையாக. பூமியில் போய் புல்லால் ஏற்பட்ட படுக்கையில் சீதையோடு படுத்துட்டு இருக்காளே, என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியல. அஸ்மின் பிரவ்ரஜிதே ராஜா நனூனம் வர்த்தயிஷ்யதி விதவாமேதினி நூனம் க்ஷிப்ரமேவ பவிஷ்யதி. இந்த ராமன் காட்டுக்கு வந்துவிட்டார்னா எங்கள் அப்பா ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்வுன்னு எனக்கு தோணலை. இந்த பூமாதேவி தன்னுடைய நாயகனாக இருக்கக்கூடிய ராஜாவை இழந்து வைதவியத்தை அடைய போகிறாள் தோணுறது. அபிஜீவதி மே மாதா சத்ருக்னஸ்ய அன்வவேக்ஷயா. எங்கள் அம்மா சுமித்ர உயிர் வாழ்ந்தாலும் வாழ்ந்துடுவேன். ஏன்னா நான் காட்டுக்கு வந்தால் கூட இன்னொரு தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான், சத்ருகுணன் இருக்கான், சத்ருகுணனை பார்த்துக்கணுமேங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் மாதృபாஷத்தால் வாழ்ந்துடலாம். ஆனால் கௌசல்யாதேவி ஒரே பிள்ளையை அடைஞ்சு அந்த ஒரு பிள்ளையும் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சு கௌசல்யா ரொம்ப நாள் வாழ மாட்டான்னு தோணுறது அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் குகன்கிட்ட போய் சொன்ன விஷயத்தை இப்போ குகன் பரதன்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறார். அது 35 சர்க்கங்கள் கழித்து அது ஷேரிங் பின்னாடி வருது. அதில் என்ன சுவாரஸ்யம்னா, கௌசல்யா உடனே உயிரிழந்திருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் தோணும். ஏன்னா தாயார் வைக்கக்கூடிய பாசம் தானே ரொம்ப நெருக்கமான பாசம். அதை விட நெருக்கமான பாசம் உலகத்தில் கிடையாது. ஆனால் தாயாரால் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு புட் அப் வித் 14 years of separation from her beloved son. பட்டாபிஷேகம் பார்க்கறதுக்கு இருந்தால் கௌசல்யா தசரதால் 5 ராத்திரிக்கு மேலே இருக்க முடியல.
பட்டாபிஷேகம் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் தசரதற்கு கிடைக்கல, கௌசல்யக்கு கிடைச்சிது. ஏன் இந்த வித்தியாசம்? அப்பாவை விட அம்மாவுக்கு பொறுமை ஜாஸ்தியாக இருந்துட்டு தாங்க முடிஞ்சது என்னத்தினாலனா, இதுதான் ஒரு பெரிய வேதாந்த சூக்ஷ்மம். ஆசையை வச்சார் தசரதர், அன்பை வச்சா கௌசல்யா. அன்பு எப்போதுமே பலத்தை கொடுக்கும், ஆசை இட் will sap your strength. இது பரதயோகீஸ்வர சரித்திரத்துலேயும் இதுதான் காட்டினேன். மான் மேலே ஆசை வச்சதுனால தான் அவருக்கு இன்னும் 2 ஜென்மா வந்துடுச்சு. இல்லைன்னா அந்த ஜென்மாவே கடைசி ஜென்மாவாக இருந்திருக்கணும். மானா ஒரு ஜென்மா, அப்புறம் 3வது ஜென்மா தான் அவர். 3வது ஜென்மாவில் அவருக்கு என்ன பேருன்னு பாகவதத்தில் சொல்லலை. அவள் அப்பா ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கணுமோனோ, நாமகரணம் பண்ணியிருக்கணுமோனோ அந்த பேரை சொல்லலை. முதல் ஜென்மாவில் பரதர்னு பேர், 3வது ஜென்மாவில் அவர் ஜடமாட்டமாக இருந்தால் ஜடபரதர்னு உலகத்தில் கியாதி வந்துடுச்சு. ஆனால் ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா அதை ரசிக்கிறது இல்லை, பரத யோகீஸ்வரன் தான் சொல்லணும். ஏன்னா வெளிப்படையாக பார்க்குறோம் ஜடமாட்டமாக இருந்தாரே தவிர உள்ள ஒரே சுத்த சைத்தன்யமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்துடைய அனுபூதி தான் இருந்தது. அப்போ பரத யோகீஸ்வர சரித்திரத்தில் அதான் எடுத்து காட்டினேன். அட்டாச்மெண்ட் என்ஸ்லேவ்ஸ், அஃபெக்ஷன் என்னோபிள்ஸ். இதுதான் இந்த 4 வார்த்தையில் அடங்கி போயிடுச்சு. பரதயோகீஸ்வருடைய சரித்திரத்திலையும் இருக்கக்கூடிய சாரமும் சரி, ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரமும் இதுதான். சரி, வார்த்தையெல்லாம் ஏதோ அடுக்கு மொழியாக நல்லா இருக்குது, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அட்டாச்மெண்ட், அஃபெக்ஷன், அதுதான் ஏற ஆரம்பிக்கிறது. என்ஸ்லேவ்ஸ்னு சொல்கிற போது அட்டாச்மெண்ட் என்ஸ்லேவ்ஸ், அப்புறம் என்னோபிள்ஸ்னு சொல்கிற போது 2 ஈல இருக்குது, அஃபெக்ஷன் என்னோபிள்ஸ். இது 2க்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியணுமே. வார்த்தையை மாத்திரம் சொன்னாக்க அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணுமோனோ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கல்யாணம் நடக்கிறது, பல பேர் வந்திருக்கா, எல்லோரும் அவள் ஏதோ கிஃப்ட் ரேப்பிங்லாம் பண்ணி கிஃப்டெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. சில பேர் கவரில் ஏதோ பணம் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கா. அது சில பேருக்கு ரொம்ப ஒரு கவனமாக கொடுக்கணும்னு ஒரு எண்ணம். ஏன்னா கல்யாண வீட்டில் ஒரே ஓட்டமும் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு ஏதோ காரியங்கள் தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த கவர் எங்கேயாவது மிஸ்பிளேஸ் ஆகி அந்த பொன் மாப்பிள்ளை 2 பேர்ட்டையும் போய் சேராமல் வேறு ஒருத்தர் கையில் போய் சேர்ந்து விட்டுனா அந்த பர்பஸ் வில் பி டிஃபீட்டட்ங்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பார், ஒரு கவரில் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு கூட இருக்காது, கவர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும், வெறும் 500 ரூபா இருக்கும். இந்த காலத்தில் 500 ரூபா 50 வருஷம் முன்னாடி பெரிய அமௌண்ட்டு. இன்றைக்கி வெறும் 500 ரூபா ஒன்றும் காஃபி கூட கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறா. எனக்கு தெரியாது காஃபிக்கு என்ன விலை, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறா. 500 ரூபாய்க்கு காஃபி கூட கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறா. அந்த 500 ரூபாய் போட்டு அவருக்குன்னு ஒரு என்வலப்பு, எங்கேருந்து கஸ்டமைஸ் சைஸ் கிடைக்கிறதுன்னு தெரியல. அந்த 10 ரூபா நோட்டுக்கு எக்ஸாக்ட்லி அதே சைஸாக இருக்கும். அந்த எங்கே கட் பண்ணுறதுனே தெரியாது. கட் பண்ணால் நோட்டையும் கட் பண்ணுவோம், அப்புறம் நல்ல வேலை நம்பர் கட் ஆகுதுன்னா எங்கேயாவது போய் ரிசர்வ் பேங்க்கில் போய் மாற்றிக்கணும், பேங்க்கில் கொண்டு போய் மாற்றணும். 10 ரூபாய்க்கு வந்து யார் போய் அங்கே பேங்க் இருக்கிறது விட்டுடுவோம், அவ்வளோதான். அது என்ன பண்ணியிருப்போம், அந்த என்வலப்பில் போட்டு அந்த என்வலப்பில் ஒரு 10 ரூபா நோட்டுக்கு 10 ரூபா ஒருத்த கம்மை போட்டு தேய்ச்சி ஒட்டியிருப்போம். நல்லா நிறைய கம்மை போட்டிருப்போம். அது பத்திரமா இருக்கணும். இன்டென்ஷன் இஸ் குட். ஆனால் என்ன ஆகுது, எவ்வளவு தான் நீங்கள் ஜாகிரதையாக பேப்பர் கட்டர்லாம் வச்சுருந்து அந்த என்வலப்பை ஓப்பன் பண்ணால் கூட ஒட்டப்பட்ட என்வலப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன்னா இட் கேன் நெவர் பிகம் ஈக்குவலன்ட் டு எ நியூ என்வலப் அவைலபிள் ஃப்ரம் த ஸ்டேஷனரி ஷாப். புதுசாக இருக்கிறது அப்படி தான் இருக்கும். ஒட்டப்பட்டது கொஞ்சம் ஃப்ரேட் அட் தி எட்ஜஸ் அப்படி தான் இருக்க முடியும். அவர் ரொம்ப ஒட்டாட்டா கூட லேசாக ஒட்டியிருந்தா கூட ஓப்பன் பண்ணுற போது கொஞ்சம் ஃப்ரே ஆகிடும் எட்ஜஸில். ஆனால் சில பேர் ரொம்ப அழகாக அந்த ஃப்ளாப்பை உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு ஒட்டாமல் அப்படியே கொடுத்துட்றா. யாரோ அது எங்கேயாவது மிஸ்பிளேஸ் ஆகிடுமோன்னு இவன் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அந்த பொண்ணாத்தில் பிள்ளையாத்தில் அவள் ரொம்ப அந்த அக்கறையாக இருக்கா. கரெக்டாக பக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து வச்சு ஒரு பெரிய பேக்கையும் கொடுத்து ஒரு டைரி பேனாலாம் பழைய காலத்தில் இப்போ யாரும் நோட் பண்ணுறதா தெரியல, வாங்கி கரெக்டாக பேக்கில் போட்டு பூட்டி வச்சுருவோம், எங்கேயாவது ரூமில் போய் பூட்டி வச்சுருவோம். அது ஒன்றும் மிஸ் பண்ண விட மாட்டான். பாக்கி எதை வேணால் சந்தியானத்தை மிஸ் பண்ணாலும் பண்ணுவோம், இதை மிஸ் பண்ண மாட்டான். அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். அவள் என்ன பண்ணுவாள், ஒட்டாமல் சும்மா அந்த என்வலப்புக்குள்ளே பணத்தை போட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டா. அது அந்த என்வலப்பில் ஒன்றும் எழுதவும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இவன் அமௌண்ட் கொடுத்து 500 ரூபானா எழுத மாட்டான். 1000 ரூபா கொடுத்தாக்கே எதாவது எழுதுவான், ஃப்ரம் ஸ்வைன்ஸோன்னு எழுதுவான். 500 ரூபா கொடுத்துருக்கோன்னு யாருக்கும் தெரியப்படாத, அதனால் கூட்டத்தோட கூட்டமாக இருக்கட்டும்னு அவன் மாட்டில் வெறும் என்வலப்பை ஒன்றும் எழுதாமல் கொடுத்துட்டான். அந்த என்வலப் புதுசாக இருக்குது, யூ கேன் ரீயூஸ் இட் ஃபார் சம் அதர் அகேஷன். யாருக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அந்த என்வலப்பை. அது கொஞ்சம் கூட புது என்வலப் மாதிரி அப்படியே இருக்குது, ஏன்னா ஒட்டலை. இந்த கோந்து போட்டு ஒட்டினா எப்படி அது அந்த மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியுதோ, வீணாக போய்டுறதோ அந்த என்வலப்பு. அந்த மாதிரி பாசம் என்ற கோந்து போட்டு ஓட்டினா அட்டாச்மெண்ட். பாசம்ங்கிற கோந்து இல்லாமல் ரீயூசபிளாக இருந்து கொடுத்தனாக்க இட்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் நியூ. அதான் அஃபெக்ஷன். அதாவது என்னுடையது, என் மனுஷா, என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய பொண்ணு, என்னுடைய பேரன், என்னுடைய பேத்தி, என்னுடைய குடும்பம் அப்படின்னு போய் ஒட்டிக்கிறது பாருங்கோ, அதான் கோந்து. அந்த
தனக்கு ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, தசரதருக்கு தான் ராமரை பார்த்துட்டா 10 வருஷம் வயசில் குறைஞ்சி போயிடும், கீழே ஸ்லோகம் பார்த்தோம், எவ்வளோ வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது. தனக்கு ஏதோ ஒரு லாபம் கிடைக்கிறதுன்னு நினைக்கிற மட்டும் அது அட்டாச்மெண்ட். தனக்கு எந்த லாபம் வேண்டாம், யாராக இருந்தாலும் அவன் நன்னா இருக்கட்டும் நினைக்கிற போது அது அன்பு. அந்த அன்பு இருக்கிறதுனால அது தெம்பை கொடுக்கும். அட்டாச்மெண்ட் ஆனது, ஆசையானது கட்டுப்படுத்தும். கௌசல்யா வாழ மாட்டாள், ஏன்னா ஒரே பிள்ளையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காள். எங்கள் அம்மா சுமித்திரை வாழலாம், சத்ருகனை உத்தேசம் பண்ணி வாழலாம், லக்ஷ்மணன் புலம்பியிருக்கான் குகன்ட்ட. ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் அஸ் அந்த லக்ஷ்மணனுடைய அந்த ப்ராஃபஸி டிட் நாட் ப்ரூவ் டு பி ட்ரூ. கௌசல்யா வாழ்ந்தாள், பட்டாபிஷேகம் பார்த்துட்டு கடைசியில் உத்தரகாண்டத்தில் போய் யார் யார் எப்படி பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தாங்கிறது உத்தரகாண்டத்தில் போய் சொல்லியிருக்கா. கௌசல்யா பட்டாபிஷேகத்து போது இருந்தால், பட்டாபிஷேகத்து போது ஹெல்த்தியாக இருந்தால், அது ரொம்ப முக்கியம். ஏற்கனவே 60,000 வருஷம் ஆகிடுத்து. அதுக்கப்புறம் பட்டாபிஷேகம் ஆனப்புறம் இந்த பெரிய ஒரு துக்கம் வந்திருக்கணும், ராமன் காட்டுக்கு போகிற துக்கம். அந்த துக்கத்தில் ஆடி போயிருக்கணுமோனோ, அப்படி ஆடி போயிருந்தால் கூட பட்டாபிஷேகம் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஆடி போன மனசெல்லாம் மறுபடியும் தெம்பா போயிடுத்து. அத்தனை வானர பத்னிகளுக்கும் தன் கையால் பின்னி விட்டான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. சகாரயத்நாத் கௌசல்யா பிரகிஷ்டா புத்திரரசா. அது சாதாரணமாகவே இப்போ யாருக்கும் பின்னி விடுறதாவே தெரியல. அதெல்லாம் பழைய காலத்து பழக்கம். சாயங்காலம் 4 மணி 4:30 மணி ஆச்சுன்னா அஸ்தமத்துக்கு பின்னாடி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உட்காந்து வச்சு ஆற்றுல பெரியவாழெல்லாம் பின்னி விட்டு பூ சூட்டி அதெல்லாம் பண்ணுவாள். இப்போ பின்னுறதுக்கு கேசம் இருக்கான்னு ஒரு சமம். அது வானர பத்னிகளுக்கு எங்கே கேசம் இருக்க பொழுது எல்லாம் 1/2 இன்ச்சு 3/4 இன்ச்சு இருக்குது. அதை போய் ரொம்ப சிரமப்பட்டு பின்னி விட்டாலாம் கௌசல்யாதேவி. ததோ வானர பத்னீனாம் சர்வாசாமே வசோபனம் சகார யத்னாத் கௌசல்யா பிரகிருஷ்டா புத்திரலாரசா. இப்படி இங்கே தான் லக்ஷ்மணுக்கு படுக்கை போட்டேன். எனக்கு தூக்கம் வருமா, எனக்கு சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கன்னு தோணுமா, எங்கள் அண்ணா இப்படி படுத்துன்னு இருக்கார், மண்ணியோட கீழே கட்டாந்தரில் படுத்துன்னு இருக்காருன்னு சொல்லி புலம்பினாள். இப்படிகள்லாம் சொல்லிவிட்டு இங்கே தான் மர உரி தரிச்சிருந்த பிரபு ஆனம்பால் கொண்டு வர சொன்னாள். ஜடை தரிக்கிறேன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணுக்கும் ஜடை தரித்து தானும் ஜடை தரிச்சுட்டாள். இதை கேட்ட உடனே கதறி அழுதானாம் பரதன். ஆஹா, இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்துவிட்டே, லக்ஷ்மணனுக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கலையே. அண்ணா பின்னாடி கைங்கர் பண்ணி போகிறாளே, இந்த சீதையுடைய பாக்கியம் எங்களுக்கு யாருக்கும் கிடைக்கலையே. பர்த்தா பின்னாடியே கூடவே போகிறாளே, பெரிய பாக்கியம் பண்ணவள் சீதை எங்கம் பண்ணி. அப்படிங்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அத்ய பிரபுதி பூமௌ வா சைஷ்யேகம் திருநேஷு வா. நான் இந்த க்ஷணத்திலிருந்து நானும் பூமியில் தான் படுத்துக்க போகிறேன். மிஞ்சி போனால் ஒரு புல்லால் ஒரு படுக்கையை பண்ணலாமே தவிர ரெகுலர் படுக்கையில் படுத்துக்க மாட்டேன். சைஷ்யேகம் திருநேஷுபா ஜட தரிச்சிருக்க போகிறேன். பலமூலாசனோ பூத்வா ஜட்டாச்சீராணி தாரையன்னு. ஜடையை தரிக்க போகிறேன், வல்கவையை தரிக்க போகிறேன் இடுப்பில் வஸ்திரத்துக்கு பதிலாக. அது மாதிரி கிழங்குகளையும் பழங்களையும் மாத்திரம் சாப்பிட போகிறேன்னா பலமூலாசனம் அப்படின்னு இருக்குது. ஆனால் பாகவதத்தில் சொல்கிற போது இவனுக்கு என்ன ஆகாரம், பரதனுக்கு என்ன ஆகாரம், 14 வருஷத்துக்கு என்ன ஆகாரங்கிறது பாகவதத்தில் போகிற போக்கில் ஒரு பதத்தில் சொல்லிவிட்டார். ஸ்தண்டிரேஷகம் பரதம் ஸ்தண்டிரேஷகம் கோமூத்திர யாவகம் சுத்வா பரதம் ஸ்தண்டிரேஷகம்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதாவது எவைன்னு ஒரு தானியம், அது இந்த ஸ்ராத்தத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கா. பிதிருக்கர்மாவில் கோதுமையோடு சேர்ந்து சாகுபடி பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அது கோதுமை உஷ்ணமாக இருக்கும், இது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும். யவோசி தானிய ராஜோசி வருணோ மது சம்யுதகான்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இந்த 2 பாத்திரங்கள் தயார் பண்ணுறோம். அந்த ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த எவையை போட்டு ஸ்ராத்தத்தில் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அங்கே தீர்த்தத்தை சந்தனத்தோடு சேர்த்து கலக்க சொல்லியிருக்கா. அந்த எவை ரொம்ப விசேஷம். அந்த எவையை ஒரு கைப்பிடி எவை கோமூத்திரத்தில் வேக வச்சு, உப்பு புளி காரம் ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் கோமூத்திரத்தில் ஒரு கைப்பிடி எவையை வேக வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி வெந்த எவை இதுதான் ஆகாரம். 14 வருஷத்துக்கு நினச்சி பார்க்க முடியுமா? ஏகாசரிக்கு ஒரு நாளைக்கே சிரமமாக இருக்குது, 14 வருஷம் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? கோமுத்திரயாவகம் சுத்வா பரதம் வல்கலாம் வரம் மகாகாருணிகோ திஷ்டது மகாகாருணிகோ அதப்பியது ஜட்டிலம் ஸ்தண்டிரேஷயம். பூமியில் படுத்துட்டு இருக்கான்னு பரதனை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனே பரம கருணாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி ராமன் துடிச்சு போயிட்டார்னு இருக்குது பாகவதத்தில். இங்கே பலமூலாசனம் பூத்வா ஜட்டாச்சீரான்னு தாரையன்னு அண்ணாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நியமங்கள் தான் நானும் அனுஷ்டிக்க போகிறேன்னு சொன்னார். அங்கே தங்கி
கங்கையை கடந்து அண்ணன் பக்கம் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன்னு சொன்ன பொழுது இவா எல்லாரையும் கங்கையை கடந்து அண்ணன் பக்கம் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாலும் 500 படகுகள், யானைகள்லாம் நீஞ்சி போயிடுது அப்படின்னு கம்பருடைய பாட்டு இருக்குது. அங்கே படகுல ஏறுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் தானே படகோட்டுன்னு போகிறான்னு குகன். இந்த இடத்துல கம்பராமாயணத்தில் கௌசல்யா, சுமித்ரே, கைகி இவர்கள் எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார். இந்த அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறது பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் பரத்வாஜருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி. கம்பர் நினைச்சார் போல் இருக்கு, பரத்வாஜர் திரிகால ஞானி, அவருக்கு ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, குகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சா இட் இஸ் மோர் இன் கான்சன்ஸ் வித் தி நேச்சர் ஆஃப் தி பர்சன், அதனால் குகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறது தான் சரியாக இருக்கும்னு சொல்லி அங்கே கௌசல்யை பார்த்து இவள் யார் அப்படின்னு கேட்குறார் குகன். அங்கே அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் பரதன். சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி குற்றத்தால் குறிசில் இவர் யார் என வினவே கோக்கள் வைகும் முற்றத்தான் முதல் மனைவிகி மூ உலகம் ஈன்றானை முன்னீன்றானை பெற்றத்தால் பெரும் செல்வம் யான் பிறந்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான். இவ யாருன்னு கேட்குறியாப்பா? இவ தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு மூத்த பத்னி, கோக்கள் வைகும் முற்றத்தான் முதல் மனைவி. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு பெரிய பெருமை இருக்குது. மூ உலகம் என்றானி முன்னீன்றானை பெற்றத்தால் பெரும் செல்வம் யான் பிறந்தனால் துறந்த பெரியாள் என்றாக. மூ உலகத்தையும் படைக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் ஒருத்தன் இருக்கானே, அந்த பிரம்மதேவனையும் படைத்த பரமாத்மா யோ பிரம்மாணம் விதுதாதி பூர்வம் யோவே வேதாஸ்ட பிரகிணோதி தஸ்மை தகுங்கதேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் முமுக்ஷுர்வை சரணமகம் பிரபத்யே அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லித்து. அந்த மூ உலகங்களையும் படைக்கக்கூடிய பிரம்மனையும் படைத்த பரமாத்மா சர்வேஸ்வரன் இருக்கானே, அந்த பிரபுவை 12 மாதம் தன் கர்ப்பத்தில் சுமந்து ஈண்டெடுத்த ராமனுடைய தாயார் யான் பிறந்ததால் துறந்த பெரியாள் என்றான். நான் பிறந்ததுனால பெரிய தியாகம் பண்ண முடியாது வந்துட்டு, நான் மாத்திரம் பரதன்னு ஒருத்தன் பிறக்காமல் இருந்தால் அந்த ராமன் காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே வந்திருக்காதே. அதனால் ராமனை காட்டில் தியாகம் பண்ண முடியாத அவசியம் என்னால் வந்த மை ஒன்லி நெகட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. கௌசல்யக்கு நான் பண்ணது வேறு ஒன்றும் இல்லை, பிள்ளையை இழக்க முடியாது பண்ணிவிட்டேன். யான் பிறந்ததால் துறந்த பெரியாள் என்றான். கௌசல்யை ரொம்ப க்ளோயிங் டேர்ம்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார். சுமித்ரையும் அது மாதிரி. கைகையை பார்த்து கேட்குறோம் இந்த 2 பாட்டு. கைகை இவள் யார் என்று குகன் கேட்கறது, இவள் யார் என்று பரதன் சொல்கிறது. 2 பாட்டிலையும் கைகையுடைய பேரை சொல்லாமல் சொல்லிருக்க கம்பருக்கு. அங்கே பரத்வாஜாசிரமத்தில் வால்மீகி பேரை சொல்லிவிட்டார். கைகை இவள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆரியாம் அனாரியாம் ஆரிய ரூபிணியும் அப்படின்னு சொல்லி கைகையை சொல்கிறார். இங்கே கைகை பேரை சொல்லாமல் இவள் யார் அப்படின்னு குகன் கேட்குறான். இவள் யார் அப்படின்னு ரொம்ப கொடுமையான காரியத்தை செய்தவள் இவள் யார். கொடுமையான காரியங்கிறது கம்பனுடைய வாக்கு. இவள் யாருன்னு தெரியாத குகன் தான் கேட்குறார். கேட்குற போது இன்னார கேட்குறார். கைகைங்கிற வார்த்தையை நேரடியாக சொல்லாமல் சுற்றி வளைச்சி இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். தன்னுடைய பர்த்தா உலகத்தை விட்டே கிளம்பி போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவள், தன்னுடைய பிள்ளை ஒரே துயரத்தில் முழுகி போக முடியாது அதுக்கு காரணமாக இருந்தவள், சுடுமயானத்தில் தன் துணியே தோன்றல் துயர் கடலில் ஏக கடுமையார் கானகத்து கருணையார் குழலியேக கழல் மாயம் கழல்கால் மாயன் நெடுமையால் அன்று அலந்த உலகெல்லாம் தன் மனத்தே வைத்து கொடுமையாக செய்தாளை இவர் யார் என உரை என்று குறிசல் கூறும். அன்னைக்கு தன்னுடைய பர்த்தாவை உலகத்தை விட்டே கிளப்பி விட்டுவிட்டா, தன்னுடைய புள்ள சோகத்தில் முழுகி இருக்கும்படியாக செஞ்சுவிட்டா. தோன்றதும் துயர்கடலில் ஏக. அதே மாதிரி ராமன் கருணைக்கடலாக இருக்கக்கூடிய ராமன் காட்டில் போய்
கடுமையானத்தில் கருணையார் குழலியேக கடல்கால் மாயன் நெடுமையால் அன்று அளந்த உலகெல்லாம் தன் மனத்தே வைத்து பகவான் திருவிக்கிரமாவதாரம் பண்ணி எந்த உலகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சரணத்தால் அளந்தானோ அந்த உலகங்கள் எல்லாத்தையும் தன் பிள்ளைக்காக வாங்கி வைக்கணும் என்று திட்டமிட்டவள் கொடுமையால் அளந்தாளை இவர் யார் என உரை என்ன குறிசலு கூறும் இவள் யார் என்று இந்த கைக்கியை கேட்கிறார் குஹன். அதுக்கு ரொம்ப தாபத்தோட இஸ் அனேபிள் டு ஃபர்கிவ் கைகை. சுவாமி ராமர் உத்தரவு போட்டு உங்கள் அம்மாட்ட நீ எப்படி ஒரு சத்புத்தன் தாயார்ட்ட எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும்னு உத்தரவு போடுற மட்டும் கொந்தளிச்சுட்டே இருக்கு. கைகை இப்படி பண்ணிவிட்டாளேன்னு அந்த கொந்தளிப்பு ஆறதை. அண்ணா உத்தரவு போட்ட உடனே அண்ணாவுடைய வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் மேலே சுப்ரீமாக போயிடுது. டக்குன்னு அப்புறம் அம்மாவை பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அது மட்டும் இந்த கொந்தளிப்பு இருந்திருக்கு. இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற போதும் கம்பராமாயணத்தை பார்க்குற போது இவள் யாருன்னு கேட்குறியா, அவள் படையெல்லாம் இழந்தாளை பழிவளர்க்கும் செவிதியை உலகலகம் குடலில் வெகுகாலம் இருந்து இவ பழி எல்லாத்தையும் வளர்க்கக்கூடியவள். படலாம் படைத்தாளை பழிவளர்க்கும் செவிதியை, பாபத்துக்கும் பழிக்கும் இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடியவள். இவளுடைய வயத்தில் ரொம்ப காலம் இருந்ததுனால எனக்கும் அந்த தோஷம் வந்து சேர்ந்துடுத்து. இவளுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கும்படியான தோஷம் எனக்கு வந்து சேர்ந்துடுத்து. உடலெல்லாம் உயிரிலா வண்ணம் நிற்கும் உலகத்தில் ஒருவள் அன்றே துயரிலா முகத்தாளை அறிந்திரையேல் இன்னென்றாள் என்னைகின்றாள். இவ யாருன்னு கேட்குறியா, இவ தான் உலகத்தில் எல்லாரும் துக்கத்தோடு வந்திருக்காளே, அவ்வளோ பேர் அயோத்தியில் வந்திருக்காளே. ஒத்தனை முகத்திலேயாவது ஒரு நிம்மதி இருக்கா? ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டானே என்று சொல்லி எல்லாரும் தவிச்சுன்னு இருக்கா. தவிக்கிற போது தவிக்காமல் இருக்கக்கூடிய, கொஞ்சம் கூட துக்கமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு முகம் இவளை பார்த்தா யாரும் தெரியலையா? இவள் தான் இன்னென்றாள் என்னை ஈன்றாள், என்னை ஈண்டெடுத்தவள். கைகிங்கிற பேரே சொல்லலை. ரெண்டு பாட்டிலையும் குஹன் கேட்கக்கூடிய பாட்டிலையும் சொல்ல, பரதன் பதில் சொல்லக்கூடிய பாட்டிலையும் சொல்லலை. அப்படி கைகியை பற்றி கொஞ்சம் கொந்தளிப்போடையே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காள். 500 படகுகளில் இவ்வளோ பேரையும் கங்கையை கடந்து அண்ணண்ட கரையில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாள். அங்கேருந்து பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்துக்கு சுவாமி போப்பதாக நினச்சேன். அவரை போய் கேட்டால் நமக்கு தெரியும் சுவாமி எங்கே போயிருக்காருன்னு தெரியும். பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம்னு சொல்கிற போது அதில் தேரில் வந்து அந்த பரதம் தேர்லேருந்து கீழே இறங்கி கால்நடைக்காக போனாலாம். அதாவது மகான்களை போய் தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக போகிறபோது இந்த தேர் பட்டாடோப்பம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பத்யாமேவ மகாபாகு வசிஷ்டர் வந்திருக்கார், பரதனோட கூட வசிஷ்டர் வந்திருக்காருன்னு வசிஷ்டர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே பரத்வாஜ சிஷ்யரை கூப்பிட்டு அர்க்கியம் கொண்டு வா, பாத்தியம் கொண்டு வா, வசிஷ்டருக்கு மரியாதை பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டாள். அங்கே போய் பரத்வாஜரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். பரத்வாஜர் நமஸ்காரம் பண்ணால் பரத்வாஜரும் சந்தேகப்பட்டார்னு சொல்கிறத விட சந்தேகப்பட்டவரை போல் நடித்தார்னு சொல்லணும். அவர் திருக்காலஞானி, அவருக்கு தெரியாமல் இல்லை. பரதனுடைய பெருமை அவருக்கு தெரியாதா? பரதா, நீ மாட்டில் பெரிய சைன்யத்தோடு வந்திருக்கிய, ராமனை தேடின்னு வர. ராமன் எங்கே போயிருக்கான்னு என்கிட்ட தகவல் கேட்குற. நான் என்னம்மா உன்னை நம்பி சொல்கிறது? ராமனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துவிட்டா என்ன பண்ணுறது? கவலையாக இருக்குன்னு. ஹதோஸ்மி எதிமாமேவ பகவானபி மன்யதே மத்தோ ந தோஷமாசங்கே நைவம் மைவம் மாம் அனுஷாதிகி. என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லப்படாது. நான் எங்கிட்ட தோஷத்தை பார்க்கப்படாது. நீங்கள் சர்வஜா. நான் எங்கள் அம்மா கௌசல்ய சந்தேகப்பட்டாள், நான் அதை பொருட்படுத்தலை. ஏன்னா ஒரு தாயாருக்கு இருக்கக்கூடிய தாபத்தில் பேசுகிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். குஹன் சந்தேகப்பட்டால் அது வேடுவ குலத்தை பிறந்தவன் அவன் ராமன்ட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தியந்தமான ஒரு பிரியத்தால் சந்தேகப்படுறான்னு சொன்னான். இது ஹதோஸ்மி இது மாமேவம் பகவானபி மன்யதே. நீங்களும் இப்படி சந்தேகப்பட்டுட்டேன்னாக்க நீங்கள் திருக்காலஞானி, உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் என்னால் தாங்க முடியுமா? நான் வாழறதுக்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் சந்தேகப்பட்டா. ஹதோஸ்மி எதிமாமேவம் பகவானபி மன்யதே மத்தோ ந தோஷமாசங்கே மைவம்மாம் அனுஷாதிகி. எங்கிட்ட நீங்கள் தோஷத்தை பாராட்டப்படாது.
என் ராமன் மேலே நான் வச்சிருக்கக்கூடிய பிரியம் அத்தியந்தமான பக்தி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். உடனே பரத்வாஜர் சொன்னார், உன் மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் எனக்கு தெரியும், அது திருடீகரணம் அஸ்துதே, திருடமாக இருக்கட்டும், அந்த ராமபக்தி திருடமாகட்டும். உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ பக்தி இருக்குதுன்னு திருடமாக எல்லாருக்கும் மனசில், உலகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருடைய மனசுலையும் திருடமாகணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே பரத்வாஜர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி விடுறேன். அறிமுகப்படுத்தி விடுற போது கௌசல்யா சுமித்ரெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி விட்டுட்டு கைகையை பற்றி சொல்கிற போது அந்த கொந்தளிப்பு ஆறலை அவனுக்கு, பரதனுக்கு ஆறலை. இவ யார் தெரியுமா? குரோதனாம் அகிருத பிரக்ஞாம், ரொம்ப கோபத்தோடு இருக்கக்கூடியவள், சரியான பிரக்ஞை, சரியான ஒரு மேதாவிலாசம் இல்லாதவள். அது மாத்திரம் இல்லை, சுபகமானினியும் பெரிய சௌபாகியத்தை அடைஞ்ச மாதிரி நினைச்சுன்னு இருக்கா. கைகேயும் அவ திருப்தாம் சுபகமானினியும், கைகை எப்படி இருக்கான்னாக்க அனார்யாம் ஆரிய ரூபிணியும், நல்ல வசந்த குலத்தில் பிறந்தவளை போல வேஷம் போட்டுருக்கா. ஆனால் ஆரிய லட்சணங்கள் எதுவும் மனசில் இல்லை. இவ தான் என்னுடைய தாயார் கைகேயி அப்படின்னு சொல்லி நிஷம்சாம் பாப நிச்சயம் இமாம் மம மாதரம் இமாம் மே மாதரம் வித்தி நிஷம்சாம் பாப நிச்சயம். பாபம் பண்ணுறதே சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இருக்காள், கொஞ்சம் கூட ஈவரக்கமில்லாதவள். இப்படிலாம் சொன்ன உடனே பரத்வாஜர் நிறுத்தினாராம். ந தோஷேன அவகந்தவ்யா கைகேயி பரதத்வயா ராம பிரவ்ராஜனம் ஏதத் சுகோதர்க்கம் பவிஷ்யதி. கைகையை குறை சொல்லாதே நாள். ராமன் காட்டுக்கு போது உலகத்துக்கெல்லாம் பெரிய க்ஷேமத்தை கொடுக்க பொழுது, ராமன் சரித்திரம் உலகத்துக்கெல்லாம் பாபத்தெல்லாம் போக்கி வச்சு பரம பவித்திரமான ஒரு புண்ணிய கிரந்தமாக அமைய போகுது. இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு திரிகாலஞானியாக இருக்கக்கூடிய பரத்வாஜர் கைகை இதுக்கு காரணமாக இருந்தாள்னா உலகத்துக்கு பெரிய உபகாரம் கைகை மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால் கைகை இடத்துல குறை சொல்லாதே. ந தோஷேன அவகந்தவ்யா கைகேயி பரதத்வயா ராம பிரவ்ராஜனம் ஏதத் சுகோதர்க்கம் பவிஷ்யதி. இங்கே உன் சைன்யத்தெல்லாம் அவள் எல்லாருக்கும் போஜனம் பண்ணி வைக்க போகிறேன். தசரதை பற்றி கேட்கல பரத்வாஜர் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே தசரதர் தவறி போயிட்டார்னு பரத்வாஜருக்கு தெரியும். தவறி போன போது அதை கேட்க வேண்டாம், ராமன் அழிச்சுன்னு போகிறதுக்காக வந்திருக்கார், அதனால் கேட்க வேண்டாம். இந்த தசரதனும் போயிட்டாருங்கிற போது ராமனும் காட்டுக்கு போயிட்டா, லக்ஷ்மணனும் போயிட்டா. கௌசல்யா தேவி இந்த ராமர் காட்டில் போய் குகனுடைய இடத்துல படுத்துன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் கேட்ட உடனே கீழே விழுந்துட்டான் பரதன் இருக்குது. அங்கே கௌசல்யா சொல்கிறார், நீ ஒத்தந்தான் எங்களுக்கு தான் நாதனாக இருக்க, விருத்தே தசரதே ராங்கி ஏகா நாதஸ்துவமேவனஹா, எங்கள் எல்லாருக்கும் நீ ஒத்தந்தான் நாதனாக இருக்க, நீ கீழே விழுந்துட்டா எங்களால் தாங்க முடியாது. அப்படியெல்லாம் புலம்பிருக்காள் கௌசல்யா தேவி. ஆனால் தசரதர் போன விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருந்த பரத்வாஜர் அவரை பற்றி பேச்சே எடுக்கலை. இங்கே இந்த சமயத்தில் அது பேச வேண்டான்னு விட்டுவிட்டார் போல் இருக்குது. இல்லை அன்றைக்கி போய் சேர்ந்த நாடு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம், அதுவும் நமக்கு தெரியாது. சைன்யங்களுக்கெல்லாம் திவ்ய போஜனம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். உடனே உங்களுக்கு சிரமம் வேண்டாமே என்ன, மந்திர சக்தியால் எல்லாம் நடக்கும்னு விட்டார். உடனே ஆஹா ஊங்கிற கந்தர்வர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு ராவோட ராவா அத்தனை சைன்யங்களுக்கும் தங்கிறதுக்கு பெரிய கூடாரங்கள், அவளுக்கு திவ்யமான போஜனங்கள், திவ்யமான வசதிகள் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி பரம சௌக்கியங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டாள். ஒரு நொடி பொழுதில் மந்திர சக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அத்தனை தேவதைகளும் பெருசாக ஆதித்யம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டாள். ஒவ்வொருத்தனும் அந்த சைன்யத்துக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் 7-8 அப்சர ஸ்திரீகள் இன் அட்டெண்டன்ஸ். அந்த மாதிரி பரத்வாஜர் ஆதித்யம் பெரிய சர்க்கம். அங்கே ஆதித்யம் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணான்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறுத்திப்போம். இந்த ஆதித்யத்துக்கு மேலே நடந்த விஷயங்கள் பரதனுடைய பெருமையை மேலே எடுத்து காட்டணும். மேலே சுவாமி ராமனை போய் சந்திக்க போகிறார் பரதன். கச்சித் சர்க்கம் ஆரம்பம் நாளைக்கு. சுவாமி பரதராம சமாகமம் கச்சித் சர்க்கம் ஆரம்பம். அது ரொம்ப பல தத்துவங்கள் ராஜதந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்காள் கச்சித் சர்க்கத்தில். எவ்வளோ தூரம் முடிகிறதோ பார்ப்போம், தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தடைகிறது. இதுக்கு ஏகாசியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஏகாசி புண்ணிய காலத்தை உத்தேசம் பண்ணி வழக்கம் போல் 2 நிமிஷம் ராமநாம கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் மங்கள ஸ்லோகம். சீதாபதே ராம 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 ராம
ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம் ராம 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पादपददादरणमुदपरिपूर्णं जीवमुखदेवजनसेवनपदाङ्घ्रिं रुक्षभवमोक्षकृतदीक्षनिजवीक्षं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जगे अनन्तरामाख्यमखिप्रणीतं स्तोत्रं पठेद्यस्तु नरस्त्रिकालं वातालयेशस्य कृपाबलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलानि नारायण 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 मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्त्यतनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मङ्गलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनन्तरामयतगे श्रवणानन्ददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्रीसद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छशाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा சாதாரணமாக ஆரம்பித்தா ஒரு 2 மணி நேரம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் மங்களகரமாக ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்தணும் இந்த கட்டத்தில் நிறுத்தணும் தீர்மானத்தோடு வரதில்லை ஒரு உத்தேசம்தான் இருக்கும் இன்றைக்கி பரத்வாஜர் ஏற்பாடு பண்ணாலும் தான் இருக்குது ஏன்னா ஏகாதசியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் போஜனம் வேண்டாம் நாளைக்கு தான் போஜனம் அங்கே பரத்வாஜருடைய ஏற்பாடில் சைன்யங்களுக்கெல்லாம் பரதனோடு கூட வந்த சைன்யங்கள் அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாருக்கும் போஜனம் நாளைக்கு தான் இன்றைக்கி ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுக்கலாமே கரிகாய் வாங்கி வச்சுக்கலாமோ இலையை வாங்கி வச்சுக்கலாமோ துவாதசி பாரதிக்கு இலை கரிகாய் நெல்லிக்காய் ஆத்துக்கீரை இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கலாமே அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே அது மாதிரி ஏற்பாடு தான் பண்ணியிருக்கார் நாளைக்கு தான் துவாதசியில் தான் பரத்வாஜ ஆதித்யம் மேலே பரதனும் ராமனும் சந்திக்க போகிறாள் ரொம்ப ஆச்சரியமான கட்டம்
ரொம்ப எமோஷனலான கட்டம். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய தினம், சூரிய வம்சத்தில் சுவாமியும் பரதனும் சேர்ந்துக்க போகிற யக்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவா கிருஷ்ண விஷ்ணு ரிஷிகேஷ வாசுதேவ நமோஸ்துதே. ஸ்ரீஹரயே நம. குருவாயூரப்பா சரணம் நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. வாசுதேவா காமாட்சி குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி குருவர்ய பாது